है, नहार जरूरी है, जिंदगी खेले यारो, खेलना जरूरी है। पर आप जिंदगी से खेलते क्यों है जब यहाँ पर एक बड़ा फिनाले मौजूद है कबड्डी के इस रंगमंच पर। आपको नजर आएंगे हम्पी हीरोज बनाम पलनी टस्कर्स। एक तरफ डेब्यूटेंट टीम है और दूसरी तरफ वहां पर मौजूद है कौन, डिफेंडिंग चैंपियंस। एक बहुत बड़ा मुकाबला है। चलिए आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे द फाइनल शोडाउन में और मेरे साथ मौजूद है नवीन। स्वागत है आपका। Thank you, Harshit. And this final, it's going to be a nail-biting one and a nerve-wracking one. Because for me, this road to finals, it looks like as if the Palani Tuskers have made sure they are once again going in for the reputation of that qualifier number one, isn't it? We all expected that to happen. Because in commentary, when me and you were there, we were actually talking about that, saying, what if Palani again wins, and then it's going to be Hampi Heroes versus Palani Tuskers again in the final. So that's an awesome news for us, isn't it? जी बिल्कुल आपने सही कहा। दोनों टीमें और जिस तरह की जर्नी की इन दोनों टीमों की अगर हम बात करें तो क्या अद्भुत ये खेल के साथ आ रही है। एक तरफ हम्पी हीरोज डिफेंडिंग चैंपियंस है और पलानी टस्कर्स भी एक नए ऊंचाई पर कायम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। No, as a inaugural champions that we saw what yesterday Murtal Magnets could not do probably, and that is why Palani Tuskers now being in their inaugural season, they want to be that champions as well, coming into the debutant team as this inaugural season is there for Palani Tuskers. So yeah, that's how it is planned out to be. या तो चलिए डिफेंडिंग चैंपियंस की अगर हम बात कर रहे हैं, हम्पी हीरोज की बात कर रहे हैं, तो किस तरह से इस सीजन में फाइनल तक का उनका सफर रहा, आइए आप सभी के साथ देखते हैं। Yeah, that is a very, very good record to have, isn't it? Because 25 matches that's been played and the win percentage is 80, and that's all important for the Hampi Heroes to maintain this momentum. Because look at that successful tackle. When you look at that successful tackle rate, that shows how Hampi have been very, very strong on their defense. And even on that rate pointer, see, it's almost even Stevens, where you will be going with Ankit Rana and Savan Khatri most often than not. But then for me, that tackle percentage is the one which will win the war for Hampi Heroes always. जी आंकड़ों में बहुत अच्छी नजर आती है। और आंकड़ों की अगर बात करें तो किस तरह से उनकी वीडियोस के साथ आप सभी को दिखाना चाहेंगे, क्योंकि हर तरफ वहां पर अगर रेडिंग में बात करें या फिर डिफेंस में बात करें, एक ऑलराउंड प्रदर्शन के साथ आ रही है हम्पी हीरोज। No, again, see, Hampi Heroes, as we always keep speaking about it, it's all because of their coach, Rajkumar Saab, what is always made sure that he brings in the right changes. And especially when the Raiders go in, he comes out with a plan. And look at this, as a defense unit as well. That is what is going to be the main weapon for Hampi Heroes tonight. Because that tackling Sudhakar in that fashion, and also even in those raid points, look at that. That was that qualifier number one, and that is the team that will always be remembered, which will stop Palani Tuskers so strongly. And that was a celebration by Rajkumar Saab, and he is expecting that the celebration will happen tonight as well. जी सेलिब्रेशन वो बिल्कुल चाहेंगे, बट एक ऑलराउंड टीम नजर आती है, बहुत अच्छी बैलेंस टीम नजर आती है। बट बैलेंस की अगर आप बात कर रहे हैं तो क्या पावर पैक परफॉर्मेंस यहाँ पर लेकर आई है पलनी टस्कर्स। अनडाउटेडली इनके आंकड़े भी यहाँ पर हम देखना चाहेंगे और क्या खूबसूरती के साथ उन्होंने बताया है कि कितनी प्रबलता इनकी प्रदर्शन में है। Again, Palani Tuskers for Sanjeevi, the captain, he is captaining the team for the very first time. He's got no prior captaincy experience at all. But this tackle strike rate, somewhere 44%. Now, that is a little comparison or a little concerning point for me, because the Hampi Heroes have more defense-oriented strikes that they have. But look at that successful raid percentage. It's all because of the Storm, isn't it? Storm is Sudhakar. Total raid points 668, out of which Sudhakar has got 300 plus out of it. But a raiding heavy Palani Tuskers and a defense heavy Hampi Heroes, that's what we've been looking at. But the way Palani Tuskers played in the semi-finals, that's eliminator number 6, it never looked like they're going to be raider heavy. जी बहुत अच्छा, और मुकाबले को बदलना जानती है और बदलेंगे हम भी यहाँ पर आप सभी के सामने, क्योंकि वो वीडियोस के साथ दिखा रहे हैं कि कैसी शानदार जर्नी रही है, कैसी इनकी राह रही है। बिल्कुल भी आसान नहीं थी, उतार चढ़ाव जरूर आए हैं नवीन, बट पलनी टस्कर्स ने दिखाया है कि कैसे प्रेशर में खेला जा सकता है। और डुबकीज हो या फिर जंप्स हो या फिर डिफेंस हो, इस वीडियोस में आपको सब कुछ नजर आएगा। See, Harshit, I've always been telling this. Why Palani Tuskers is succeeding so well is because they're not pressurizing Sudhakar. They are not dependent on Sudhakar. They have Masanamuthu, they have Mukesh Kannan, they have Sanjeevi for the raids. And look at that, Masanamuthu always saves, Mukesh Kannan always saves. He revives Sudhakar back. And even in the defense, when you speak about Shaktivel, he's come into the summit round and he's added so much of power, so much of Shakti. That's what in Tamil means. So he's come in along with Velavan, Gokula Kannan and Mugilan. They've all been awesome when it comes to their own work culture. And they've made sure the responsibility has been equally divided amongst the team.
जी, मल्टी स्टारर टीम है पलनी टस्कर्स। बट चलिए अब बात करते हैं इनके फाइनल तक की, हमने बात की है, बट जब ये दोनों टीमें भिड़ी है तो कैसे एक दूसरे के विरुद्ध नजर आई है हेड टू हेड की, आइए आप सभी के साथ बात करते हैं। Oh, that's going to be really, really interesting because Hampi Heroes have always made sure they have stopping the Palani Tuskers wherever they are meeting them. And this winter edition, of course, the head-to-head will be a real big one because we saw what happened in that first game in the summit round, isn't it? Yeah. That first game itself actually set the tone of the finals. And of course, Rajkumar Saab came up with that strategy of 5 defenders, 2 raiders. Yeah. That worked out for him. That was the first time that any team had actually brought up that sort of a strategy against Palani Tuskers. And talking about that head-to-head, it is really important to know how many numbers are actually going in favor of Hampi Heroes, because I'm very sure Palani Tuskers, that's what it is. See, Palani Tuskers have just won it only once and Hampi Heroes have done it thrice. Yeah. So that itself shows Palani Tuskers might start a little underdogs or little under pressure, I should say. जी नवीन, जिस तरह से शुरुआत हुई थी ना, पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ी है, बहुत अच्छा ग्राफ उनका रहा है पलनी टस्कर्स का। पर चलिए, तो हमने ग्राफ की बात कर ली, आंकड़ों की बात कर ली, पर कौन कौन से आज वो खिलाड़ी होंगे जिन पर सबसे ज्यादा दावेदारी होगी, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। Yeah, absolutely. Starting with the Hampi Heroes, definitely, because that is how it will be. Because defending champions, we will probably have to start with the defending champions team in the finals, isn't it? And Hampi Heroes, the first thing that you go up with is going to be their defense, the captain. Yeah, for sure. और जिस तरह से कप्तान की आपने बात की है, अद्भुत मलिक की आपने बात की है, उस खिलाड़ी के बारे में आइए दिखाते हैं। द ग्रिप मास्टर के नाम से प्रसिद्ध है खिलाड़ी, और सबसे बड़ी जो स्किल लेके आए हैं वो लेकर आए हैं रिवर्स एंकल होल्ड। नवीन, Wow, that is another skill, and the way he coordinates with the in-position defenders. Now, that is where you always go in for, Ashish Malik's ankle holds. And then he comes in for the support as a second line of defense. Look at that. Now, you spoke about reverse ankle hold. That's a big example of a straight ankle hold as well. And then goes in for those reverses. And anybody going in for the bonus in front of the strong left corner, captain Ashish Malik, you got to have a little bit of a daring in you to go and take that bonus. And 27 matches that's been played in this edition, 65% of tackle strike rate. And I keep saying this, Arshit, any defender having a 50% or above as a tackle strike rate, that is a very big victory for me. And that's the reason he's been the top defender in this winter edition. रिलेंटलेस, बहुत अच्छा रिलेंटलेस यहाँ पर डिफेंस रहा है। बट डिफेंस में अगर आपने एक कॉर्नर की बात कर ली तो दूसरे कॉर्नर की तरफ चलना बहुत ज़्यादा वहाँ पर ज़रूरी है। और जिस तरह से यहाँ पर खिलाड़ी की बात करते हैं, हमने आशीष मलिक की ज़रूर बात की, बट राइट कॉर्नर पर योगेश दहिया के प्रदर्शन की अगर आप बात करें तो वो भी बहुत अद्भुत खेला है। बट आशीष मलिक कैसे पलनी टस्कर्स के विरुद्ध रहे, कैसे सुधाकर को लगातार पकड़ते रहे, कैसे संजीवी को उन्होंने शिकार बनाया है, आइए वो देखते हैं। Oh yeah, this is going to be really interesting because this is where we are building up, and look at that. 4 matches he's been played against the Palani Tuskers. Check that strike rate out. That is the tackle out rate we are talking about. 78.8%, even better than the overall winter edition's numbers. And he's put in what? 26 tackle points out of 33. What a fabulous conversion that is. So watch out, the Sanjeevis and the Sudhakars and the Mukesh Kannans and of course Masana Muttus. You have a very big challenge coming up. या मैच मेकिंग प्लेयर है, बट मैच कैसे बनेगा सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बना सकता है, सिर्फ एक कॉर्नर नहीं बना सकता है। राइट कॉर्नर, सुधाकर लेफ्ट रेडर है, राइट कॉर्नर की दावेदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। और कौन है वो खिलाड़ी? योग्यशाली योगेश दहिया। आइए उनके स्टेट्स के बारे में बात करेंगे, बट उनकी फेवरेट स्किल्स बहुत सारी हैं। मल्टी स्टारर, मल्टी स्किल प्लेयर है योगेश दहिया। They coordinate really well, both the corners. When you have the corners so strong, any team you take up, when they are very defense heavy, you need to have right and the left corner to be compensating, coordinating with each other, as I and Harshit always coordinate in the commentary box. So that's what happens, isn't it? Where one right raider comes in, and then you have, Ashish Malik against the right raiders, and if the left raider is coming up, then Yogesh Daya is there. 10 matches that he's played in this winter edition, and 64% tackle strike rate. See, that is what I keep saying. This Hampi Heroes is a very, very defense-heavy side. So that is going to be really tricky for the Raiders of Palani Tuskers. And also, talking about how Yogesh Daya has done well against Palani Tuskers, so that itself is very interesting. See, if you look at that numbers, 60% of the strike rate has come against Palani Tuskers. Even though he's just played one match, he's already got that high five that's coming in, and also three tackle points for the conversion on the total tackles. But look at that conversion. And every time, Harshit, these numbers are not suggesting us one important thing: how much of an assist he was
with Ashish Malik being in that left corner. How much of an assist has Yogesh Daya put in when the covers go in for the dash? Those numbers won't suggest to you guys, but that is what he is always. He comes in for the assists. या प्रॉपर कॉम्बिनेशन इन दोनों का नजर आता है। बट डिफेंस की भी हमने अब यहाँ पर वार्तालाप कर ली है, तो अब समय है रेडर्स पर, क्योंकि हम डिफेंडिंग चैंपियंस की बात कर रहे हैं, तो डिफेंस के साथ साथ क्या रेडर्स तैयार है, और रेडर्स में सबसे बड़ा नाम जो आपको नजर आता है वो है द एक्सप्रेस अंकित राणा। So you also say there are raiders. So don't keep saying that Hampi heroes are very defensive. Ankit is like retreating. No, there are raiders. Naveen, come on, let's talk about that as well. Yes, Ankit Rana. Oh, he's been marvelous. From the time he's come out of that Kaziranga Rhinos' team and joined the Hampi heroes, he's been a revelation. And anybody going in to block him, he's got that turn. Ultimate turn and the jumps. Look at that. Jump and turn. He turns towards the lobbies. He turns that outward turn because he's that left raider who goes in, and then has also got that left turn which is inward as well. Inside the lobby, outside the lobby. Look at that. All those escapes have always been on the turns. So watch out the covers that's coming in, especially with Mugilan and Shaktivel is what I'm feeling. They will be playing with Shaktivel on that right cover instead of Gokula Kannan. But that is what Ankit Rana has done in this winter edition. 75% of raid strike rate, and out of 205 raids, 144 raids. Of course, see, he's already been very well supported by Savan Khatri. But I'll tell you something. Is Ankit Rana done well against Palani Tuskers? That's a big question, isn't it? That's a really big question. तो क्वालिफायर की बात कर लेते हैं, जहां पर जो आपको पिछला क्वालिफायर नजर आया, और देखिए इनके जिस तरह से मैचेस इन्होंने खेले हैं, जरूर वो स्ट्राइक रेट थोड़ी सी आपको ऐसी नजर आती है, इनके कद के मुताबिक कम है, बट वो ऐसी स्ट्राइक रेट है जो जब रेड पर जाते हैं विलासपूर्ण रेड पॉइंट्स लेकर आने में सक्षमता है नवीन इनके पास। Absolutely, 42 raid points already against one team. So that means in the matches that's been played, 4 matches that they've already been played against each other in this edition, and you've got that raid strike rate. Fabulous and phenomenal. Yeah, again, as I said, you always need a deputy, you always need a lieutenant, isn't it, for Ankit Rana? रिवाइवल कब कैसा आता है? सबसे बड़ी जो यहाँ पर मेन बात रही है एमपी हीरोज की, अंकित राणा का रिवाइवल सही समय पर आता है, और कौन लेकर आता है जो विपक्षी टीम के लिए खतरा बन जाता है, वो है सावन खत्री। क्या लाजवाब बरसे हैं, और जरूर यहाँ पर मानसून नहीं है, यहाँ पर सावन नहीं है, पर सावन खत्री बहुत बरसे हैं। Absolutely. And also what an addition. I will really once again congratulate and thank Rajkumar Saab for bringing him in this mid of the season in the winter edition. He's come in, he's been very, very nice towards the corners there. Again, Velavan on that left corner will be having an issue. And then even the right cover, Shaktivel is having an issue against Savan Khatri. So when you have those issues, you need to be, at least see, we are doing this for everybody watching live on Fan Code to at least build up for the finals. But have the Palani Tuskers seen these videos? That's really important, as the 60% raid strike rate out of 262 raids that he's put in, and also 158 is the conversion. So 60% conversion, it's a very, very good number if you are the lieutenant for Ankit Rana, if you are the second raider of the team. And also, see, somewhere, we saw what happened there, how he is performing against the Palani Tuskers. But if you really look at those numbers, Arshit, that will really suggest you what has Savan Khatri done. Look at that. 35 raids and only 11 raid points. No, remember, don't go by these numbers because he's the lieutenant. He's the second raider of the team. You need to support Ankit Rana there. And most importantly, look at those eyes. What do you suggest of those eyes? ये देखिए खतरा आ रहा है, इन्होंने बता दिया कि खतरा यहाँ पर बिल्कुल आ रहा है, और सावन खत्री के नंबर्स के साथ साथ उनकी सबसे अच्छी जो बात रही है कि वो हमेशा एक प्रेशर सिचुएशन में प्रेशर हैंडलिंग बहुत अच्छी तरह से करते हैं। बट चलिए, ये तो बात रही वहाँ पर डिफेंडिंग चैंपियंस की, बट जिन्होंने सॉलिड परफॉर्मेंस के साथ शुरुआत की और सॉलिड परफॉर्मेंस के साथ यहाँ पर आई है, वो है पलनी टस्कर्स की टीम। बहुत ही अद्भुत, अविश्वसनीय, अद्वितीय खेल कहना चाहेंगे, और कैसे शुरुआत हुई थी ये आप सभी जानते हैं। बट पलनी टस्कर्स की बात करते हैं नवीन, दे आर फिनोमिनल। Absolutely. Coming in that season for the first time, having no experience with the captaincy as Sanjeevi, it's a real road to the finals that they have planned out really well. We saw them in that survival round, and I really felt that this is going to be one team from the south where you will be getting a lot of challenges, you will be getting a lot of new players, you will be getting a lot of new stars, and they have lived up to that expectations. Much needed, where Palani Tuskers have actually come into this season and facing the
defending champions in the finals. But that's a very big road to the finals as well. बिल्कुल। और अब बात करेंगे यार वेरी ओन पंगेबाज यानी कि स्टॉमी सुधाकर विद द पावर ऑफ ट्रिपल एस यहाँ पर आते हैं, यानी कि स्लीपरी भी है, स्नेकी भी, और स्टॉमी तो सबसे ज्यादा वहां पर है। आइए आप सभी को दिखाते हैं कि रेड पॉइंट्स कैसे आते हैं, कवर्स को भी शिकार बनाते हैं, कॉर्नर्स को भी शिकार बनाते हैं, और नवीन अब वो टर्न नजर आएंगे, डुबकीज नजर आएगी। इनके पास बहुत सारी स्किल है, इनके पास विविधता लेकर आता है हमेशा ये खिलाड़ी। And also see, for me, he is raiding a lot, and he was having that little bit of a strain in the groin, and thankfully it's not a tear, it's not a stretch. He's got a little bit of a strain in the groin, but today he has to make sure that groin does not trouble him, especially the right groin. And if he is having the right groin issue, going against Yogesh Daya will be a good idea, and not going against Ashish Malik on the right corner, because he can raid both sides. He can really raid both sides. He can be the right raider. He can be in that left corner as well, left raider as well. So making sure that he does not have that other side of him coming out will be really nice. And in this winter edition, that's phenomenal. That's the top raider that we are talking about. 304 points, first man in the winter edition to reach 304. And you know what? I think he's left Arjun Rathi by, I think, more than 100 points behind him. Near by 100 points. Near by 100 points. गैप है वहां पर, बहुत बड़ा गैप वहां पर आपको नजर आता है। और नवीन इतनी कंसिस्टेंसी के साथ रेड लगाना और लगभग 76% यहाँ पर स्ट्राइक रेट रखना, वो बहुत अद्भुत है। बट अद्भुतता की बात करते हैं, कैसा वो खेलते हैं हम्पी हीरोज के विरुद्ध, ये बहुत जरूरी है नवीन, क्योंकि डिफेंस अक्सर उन्हें थोड़ा सा परेशान करता है। आइए उन आंकड़ों के बारे में बात करते हैं, कितने उनके पास रेड पॉइंट्स हैं। But it looks nice. For me, 55% is a very good strike rate for a strike raider. If you are the top raider of your team and going in with 37 as your conversion out of 67 raid points, that means you have raided well, you have raided more, and also somewhere, Harshit, even we keep talking about this in commentary as well, he should understand that somewhere during a do-or-die raid, he should not probably step up. I agree that he is a strike raider. I agree that he needs a lot of responsibility that is on his shoulders. He needs to do it. But sometimes Sudhakar being there on the mat itself gives that feel to the opposition that it's going to be very tough, isn't it? So if Sudhakar does not raid in those do-or-die raids, and especially when there are only 4 or 5 defenders, then when there is bonuses off, if Sudhakar can hold himself back, it's going to be a different finals today. जी बिल्कुल, कैसे वहां पर प्लानिंग होगी ये सभी आपको मैच पर नजर आएगा। बट फिर से हम बात करते हैं सुधाकर के रिवाइवल कौन लाएगा। पिछले मैच में क्वालिफायर में कहीं थोड़ा सा पिछड़ गई थी पलनी टस्कर, क्योंकि सुधाकर इंजर्ड वैसे हो चुके थे हल्के हल्के, और उसके पश्चात वहां पर मसनम मुथु का जो प्रदर्शन था, क्योंकि हमेशा वो उनका रिवाइवल लेकर आते हैं और मसनम मुथु लगातार वहां पर मैच चेंजिंग एबिलिटीज के साथ आते हैं, और ये मेरे फेवरेट खिलाड़ियों में से एक है नवीन। माय मैन मैंने कहता हूँ, माइंड ब्लोइंग खिलाड़ी है, और डबल एम फैक्टर के साथ इन्होंने मोर्टल मैग्नेट के विरुद्ध जो प्रदर्शन किया है वो अद्भुत था। Absolutely. I love the way he starts the raids. I always tell that he looks like a lone elephant walking in the forest. And a lone elephant in the forest is very, very tough. And he is a tusker. So if a lone tusker is walking, so remember, he's going to be dangerous. And that's what he's also done. Look at his skills. He's got that brutal power. He's got that strength as well. But also those turns and making sure he kicks the ankle holds. That is really important. He will be up against Ashish Malik today. So if Ashish Malik is going in for those strong little ankle holds that he's also got, Masanamuthu will be kicking those ankle holds and getting himself free off. And in the winter edition, 51%. And that is a very good strike rate if you are a lieutenant. Once again, and also remember, this is much better than Savan Khatri. So if you're a second raider of your team, and Savan Khatri has not got such a strike rate in the entire edition, the second raider of Palani Tuskers has got a better strike rate. So remember, those are the points that we really need to remember of. And not just Masanamuthu, you also have Mukesh Kannan to support, you also have Sanjeevi to support. So Hampi Heroes defense, watch out, there's a challenge coming up. जी बहुत बड़ा चैलेंज वहां पर आ रही है। हमने बात की रेडर्स की और स्ट्राइक रेट की हमने बात की, बहुत अद्भुत रही है, बट कैसे यहाँ पर हम्पी हीरोज के विरुद्ध ये टीम प्रदर्शन करते हुए आई है, ये देखते हैं। No, really. Again, Masanamuthu against Hampi Heroes. See, he's not raided much. He's only played 2 games and he's only raided 26 raids. So just divided, it's somewhere around 15 or probably 12 raids a match on an average. So in those raids, if he's already got 10 raid points, see, that might not look big. And he's also put in a lot of empty raids during Sudhakar is going outside. So that is really important. And also, yes, talking about the raiders,
defense also supports them, isn't it? सबसे ज्यादा जरूरी। और देखिए सबमिट राउंड में हमने क्या देखने को मिला है, आप सभी जानते हैं कि जब जब टीम ने डिफेंस में अच्छा किया है तब उनका ग्राफ हमेशा आगे की तरफ बढ़ा है। अब डिफेंस की तरफ आते हैं कि किस तरह से पलनी का डिफेंस आज खेल सकता है अंकित राणा और सावन खत्री के विरुद्ध। कैसी यहाँ पर बात बन सकती है, मुकिलन सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो सकते हैं नवीन, क्योंकि उनका जो प्रदर्शन है वो लाजवाब अभी तक रहा है, पर थोड़े से क्या एरर प्रोन भी रहे हैं। No, he actually goes in for those attacks very soon and without planning. If he's doing it without planning, then that's an issue. If he can really hold on to that planning and attack during the time of the Raiders, providing him with proper angle, now that is really important. If the proper angle is being provided, that is more really effective for Mugilan. See, that is what I was talking about. He needs to watch out for the Raiders and then create that proper angle across. If there is no angle, that is where Mugilan suffers actually. And also Mugilan, being that little hefty guy, little strong guy, he's got that dash that is coming in. And in the entire season, he's done really well. 25 matches and 50%. That is a very, very good strike rate. I always say this. Defender having more than 50% tackle strike rate is a very good one. But look at that. For me, the issue is attempted tackles. 107 attempted. So that means you're saying 50% were also, were against you. They were unsuccessful as well. So there is where Mukilan has to really make sure he holds on to his nerves. जी, और बात आती है जब डिफेंस की तो रिट्रीविंग स्किल उतना ही महत्वपूर्ण अंक हो जाता है। और रिट्रीविंग स्किल के जो मास्टर रहे हैं द जीनियस गोकुल लक्कनन, पिछले मैच में जिस तरह से उन्होंने पूरी तरह से मुकाबले में तब्दील किया था, बट यहाँ पर आप बात करते हैं कि मुकिलन ने कैसा प्रदर्शन हम्पी हीरोज के विरुद्ध किया है, उन आंकड़ों की तरफ देखते हैं। Again, see, the problem for me is those 26 tackles that he's attempted and he's got exactly probably half. Spare me for my mathematics. Probably 24 there, there on the 12 there, but on the 26, overall tackles that he's put out, 12 for me, again 50%. He has to today in the finals understand he should only go for 50%. He should not go for the other unsuccessful 50%. He should not be doing that. जी, ये मुकिलन की हमने बात की है, बट आज जो होगी शुरुआती साथ देखना बहुत दिलचस्प होगा नवीन मेरे लिए पलनी टस्कर्स लिए, क्योंकि क्या वहां पर फिर से शक्तिवेल आपको नजर आएंगे, क्योंकि गोकुल लक्कनन की जगह पिछले कुछ मैचेस में शक्तिवेल खेल रहे हैं, बट गोकुल लक्कनन जब जब इन्हें मौका मिलता है तब ये कहते हैं ना कि फाड़ कर रख देना, वो एक ऐसा प्रदर्शन दर्शा देते हैं वो जो जबरदस्त नजर आता है। ये देखिए वो सुपर टैकल्स देखिए, मनदीप को जिस तरह से उन्होंने मोर्टल मैग्नेट्स के विरुद्ध शिकार बनाया, सबसे इनकी मेन पॉइंट रहती है ब्लॉक और डबल साई होल्ड। एंकल्स को कस लेते हैं तो शिकंजे में से जाने नहीं देते हैं रेडर को। Today, in the morning, this is what happened. And I'll tell you something, if Palani Tuskers are in the finals, most of the credit probably should be going to Gokula Kannan. Today, he came in from the bench. He scored a high five against Murtal Magnets. He is very good during those super tackles because he supports Gokula Kannan really nicely there. And also Mukilan, see, Arshit, they come from the same team. They've been playing together from the age of what? I think they were in when they were in 5th or 6th standard. Gokulan and Mukila Kannan have been playing together, and Ilavarasan is probably bringing in Shaktivel just for that combination to set it right. And I'm sure, we saw what numbers actually, Gokula Kannan also achieved in this edition. And it will be really interesting if Gokula Kannan also has that sort of an impact against Hampi Heroes. Against Hampi Heroes, if he's got the same impact, that is really important. 45%. Now that is an issue. There is an issue. थोड़ा सा और बेहतर करने की यहाँ आवश्यकता होगी, शायद इसी वजह से शक्तिवेल वहाँ पर आपको लगातार दिख रहे हैं, बट गोकुल लक्कनन का जो प्रेजेंस है वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। और गोकुल लक्कनन मुकिलन की जोड़ी अगर आज फिर से चली तो हम्पी के लिए, अंकित राणा और सावन खत्री के लिए एक बड़ी परेशानी हो सकती है, बट परेशानी का सबक आप सभी के लिए बिल्कुल नहीं बनेगा। थोड़ा सा चलिए, बहुत सारी बातें हुई है, थोड़ा सा क्या नवीन आप फन के लिए तैयार है? I know what's coming up, but I want to hear this very, very importantly, and I'll tell you why I'm being very interested into hearing this. तो ले चलते हैं सीधा फिर सुधाकर, जब बात कर रहे थे हमारे सुहेल साहब से, आइए उनसे क्या एक वार्तालाप रही थी और कितना फन वहां पर आया। பாலியநல்லூர் சுதாகர், நாட் ஜஸ்ட் பாலியநல்லூர் சுதாகர், நவ் பழனி டஸ்கர்ஸ் சுதாகர்னு நம்ம சொல்ல முடியும். சுதாகர், எவ்வளோ சந்தோஷம் யுவா கபடி சீரீஸ் ஆடி? ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சார். எனக்கு யுவா கபடிக்கு வந்தனால என்னெல்லாம் மாறி இருக்கு உனக்கு? எனக்கு எப்படி சொல்றதுன்னா, எனக்கு இப்போ ஒரு புது லைஃப் கிடைச்ச மாதிரி இருக்கு சார் யுவா கபடி வந்தனால. என்னெல்லாம் மாறி இருக்கு? நீங்க இப்போ இதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆடி இருந்தீங்க? எவ்வளோ பெரிய வாய்ப்பு இது? அதான் சும்மா ஊர் மேட்ச், சும்மா சின்ன சின்ன டோர்னமெண்ட் ஆடிக்கிறேன் சார். இப்போ யுவா கபடி வந்தனால எனக்கு பெரிய லெவலுக்கு போகிற ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு சார் யுவா கபடினால.
ஸோ இப்போ உங்க ஃபேமிலிலாம் நிறைய பேர் கபடி ஆடுவாங்களாண்ணே? ஆமாம் சார். அண்ணன் 4 அண்ணன் சார் நமக்கு. 4 அண்ணன். நீ சின்னதா? நான் 5ஆவது ஆளு சார். ஓஹோ. 4 அண்ணனுமே கபடி பிளேயர் தான் சார். அவங்களும் நல்லா ஆடுவாங்களா? நல்லா விளையாடுவாங்க. நீ தான் பெஸ்ட்டா அவங்க பெஸ்ட்டா? அவங்களும் பெஸ்ட்டு சார். அவங்களும் நல்லா ஆடுவாங்க. ஸோ இது யுவா கபடி சீரிஸ் ஆடிட்டு இந்த வாய்ப்பு நல்ல வாய்ப்புன்னு சொல்லியிருக்கீங்க. இதுக்கப்புறம் என்ன கோல்ஸ் உங்களுக்கு? எனக்கு ஒரு வாய்ப்புனா ப்ரோ கபடி எப்படியாச்சும் ஆடிருந்தேன் சார். அதனால அதான் சார் எய்ம், லட்சியம் எல்லாமே சார். நீங்க ப்ரோ கபடி ஆடினா லைஃப் எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகும் உங்களுக்கு? என்ன மாறும்? எனக்கு லைஃபே மாறுற மாதிரி சார். வீட்டில் கொஞ்சம் ரொம்ப கஷ்டப்படுற ஃபேமிலி தான் சார். அப்பா ரொம்ப கஷ்டப்படுறது, அம்மாவும் ரொம்ப கஷ்டம் தான் சார் படுறாங்க. அதனால எனக்கு ப்ரோ கபடி வாய்ப்பு கிடைச்சா கண்டிப்பாக நான் ஒரு லட்சியத்தை அடைகிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் ஆகும் சார். உங்களுக்கு என்ன இப்போ கபடின்னு நான் சொன்னால் உங்களுக்கு என்ன ஃபீலிங் வருது அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே கபடினா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சார். அது இந்த அளவுக்கு நான் வருவேன்னு எதிர்பார்த்ததே இல்லை சார். இப்போ உங்கள் ஸ்கில்ஸ் நம்ம நினச்சி பார்த்தோம்னா உங்கள் ஸ்கில்ஸில் எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் உங்கள் ஸ்பீடு தான் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. உங்களுக்கு என்ன ரொம்ப பிடிச்ச ஸ்கில் உங்களுக்கு? எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஸ்கில்னா நான் ஜம்ப் அடிக்கிறது தான் சார் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஸ்கில். ரொம்ப பிடிக்குமா? ரொம்ப பிடிச்சி விரும்பி. ஏன்னா அந்த ஜம்ப் அடிக்கிற மட்டும் நான் ரொம்ப கற்றுக்கிட்டே இருப்பேன் சார். அது எப்படி கற்றுப்பீங்க? என்னெல்லாம் பண்ணிருக்கீங்க? என்ன ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கீங்க? ஊரில் ஒரு டயர் இருக்கும் சார். அதில் நான் சும்மா இருக்கும் போது ஜம்ப் அடிச்சு பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் சார். ஸோ அதான் லோவர் பாடி ஸ்ட்ரெங்க். ஆமாம் சார். அதான் ஸ்பீடு எனக்கு என்கரேஜ் இதாகுது சார். ரைட். அங்கே என்ன மண்ணிலையா? மண்ணில் இல்லை, டயர் ஒன்று இருக்கும் சார். அது மேலே ஏறி ஜம்ப் அடிச்சு பார்த்து எனக்கு அந்த இது வந்து. இப்போ யுவா கபடி சீரிஸ் ஆடிட்டு உங்கள் ஃபேமிலிக்கே எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆயிருக்கு? ஊரில் எவ்வளோ மாறி இருக்கு? வீட்டில் என்ன அம்மா ஃபோன் அடிச்சு சொல்கிறாங்க சார், இது மாதிரி எல்லா சைடும் உன் பேர் தான்டா அப்படி இப்படின்னு சொல்கிறதுக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குடா. அம்மா ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி சொல்கிறாங்க சார். நல்லது. வேற யார் பார்க்குறாங்க அங்கே வீட்டில்? ஊரில் எல்லாமே பார்ப்பாங்க சார். தினையிலும் ஃபோன் அடிச்சு நல்லா விளாட்றடா, என்னடா அடிபட்டுச்சு அப்படி இப்படின்னு கேட்டு நல்லா விசாரிப்பாங்க சார். இப்போ நீங்கள் மறுபடியும் ஊர் போறச்சா எப்படி இருக்கும்? ஊருக்கு போனால் ஒரு என்ன அறியாமல் எப்படி சொல்கிறேன்னு தெரியல சார், ஒரு ஃபீல் வருது சார். ஆமாம். பிறந்த ஊருக்கு பேர் வாங்கி கொடுத்தாச்சு சார். அது எவ்வளோ பெரிய விஷயம். ஏன்னா அது நிறைய பேருக்கு அந்த வாய்ப்பு வரவே வராது லைஃப்ல. எவ்வளவு பெரிய விஷயம் உங்களுக்கு அது? ஆமா சார், கண்டிப்பா சார். பெரிய விஷயமா? கண்டிப்பா பெரிய விஷயம் தான். எவ்வளவு ப்ரௌடா ஃபீல் பண்றீங்க? அதெல்லாம் என்ன சொல்றேன்னா, இந்த வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்காதுன்னு நினைச்சேன். ஆனா கிடைச்சி அது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சார். என்னமோ வாழ்க்கையில என்னமோ சாதிச்ச மாதிரி இருக்கு சார். என்ன தமிழ்நாடு கபடி இப்போ தமிழ்நாட்டுல எத்தனை பிளேயர்ஸ் இருக்காங்களே, நீயும் வேற நிறைய பிளேயர்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கேன். எவ்வளவு நல்ல பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க தமிழ்நாடு கபடி? தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப நல்ல பேர் இருக்காங்க சார். ஆனா வாய்ப்பு கிடைக்காம அவங்க எல்லாம் இதா இருக்காங்க சார். அது வாய்ப்பு வர்றதுக்கு என்ன மாறணும்? மைண்ட்ல என்ன எல்லாத்துக்கும் வாய்ப்பு கொடுக்கணும் சார். வாய்ப்பு கொடுக்கறதுனால தான் சார் எல்லாம் இது மாதிரி ஆகுறாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சா எல்லாத்துக்கும், இப்ப எனக்கு கிடைச்ச வாய்ப்பு மாதிரி எல்லாத்துக்கும் கிடைச்சா கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருப்பாங்க சார். இப்போ உங்களோட மக்களுக்கு எல்லாம் என்ன ஒரு மெசேஜ் சொல்லணும்னா என்ன சொல்லுவாங்க? மக்களுக்கு எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்றீங்க. நான் கண்டிப்பா நான் என்கரேஜ் பண்றதுனால நான் கண்டிப்பா ஃபைனல்ஸ் போயிட்டு வின் பண்ணி காட்டுவோம். ஷோரா பண்ணுவாரு சுதாகர். ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் உங்ககிட்ட பேசி. எனக்கே ஒரு மாதிரியே நல்லா ஃபீல் ஆகுது. எனக்கும் நானும் வேண்டி இருக்கேன். உன்னோட கரியர் ரொம்ப தூரமா போகணும், நல்லா போவோம். எனக்கு தெரியும் நல்லா போவோன்ட்டு. நீ நல்லா பாத்துக்கோ, செமையா போவோம். சூப்பர். தேங்க்ஸ் சுதாகர். I have known Sohail Chandok from I think more than 7-8 years now. I haven't seen him or rather hear him speak in Tamil so much. My God, that's the first ever time Sohail has spoken in so much Tamil, and he is a proud Tamilian like me. He's been really there, and today we know that Sohail, yes, he can speak a lot of Tamil. And also Harshit, in that talk what Sudhakar actually had with Sohail, what I really loved about was the way he told that jump is his favorite skill. So generally, I'll tell you something, he's not escaped out of it. It can be his favorite skill, but his escape routes are always on the turns, always on those anti-blocks that he does, putting the hand to the defender, turns inside the lobby and scores out, and he's practicing it. That might be his favorite skill, to be escaping, but he's practicing it. Sudhakar, let's see how many jumps we'll get. जी, और यहाँ पर पता लगता है कि जो पानी से नहाते हैं वो महज लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। और मेहनत बताया सुधाकर ने, कितनी वो मेहनत, कितने ऐतिहासिक प्रदर्शन वो दर्शाएंगे। And Harshit is saying this because he's sweating. और चलिए, बहुत ही बेहतरीन मुकाबला आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलेगा। बट सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं कोच। हमने जाना जो कोच की बात सुनता है वो 100% मुकाबले में आता भी है और जीतता भी है। ये चमचमाती हुई ट्रॉफी की बात है, ये सरताज है। तो चलिए, सबसे पहले अब हम यहाँ पर इन्वाइट करना चाहेंगे हम्पी हीरोज के कोच राजकुमार साहब को। और देखिए, इनके नाम में ही राजकुमार आता है। और राजकुमार साहब, आप तैयार हैं? वो चलते भी राजकुमार जैसे ही हैं।
तो सर कैसी तैयारियां हैं? सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा 3 दिन के ब्रेक के बाद आप आ रहे हैं तो क्या प्लान्स हैं, कैसे आप इस मुकाबले को देखते हैं? और मैं चाहूंगा कि आप अपने प्लान थोड़ी सी और हमें बताएं। प्लान वही है जो हमने पिछली बार मैच खेल के जीता था, उसी तरह हम खेलेंगे और हम अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। जी, आप अपना सर्वश्रेष्ठ वहां पर देने का प्रयास करेंगे। टॉमी सुधाकर, मसन मुथु, मुकीलन, गोकुल लक्कनन, शक्तिवेल, एक बहुत अच्छी वहां पर टीम नजर आती है। बट कैसे वहां पर आप सबसे पहले सुधाकर को रोकना चाहेंगे? क्या आज सिर्फ से 5 डिफेंडर्स नजर आएंगे या फिर थोड़ा सा बदलाव है? नहीं, फिर से 5 डिफेंडर ही खेलेंगे और एकला सुधाकर को रोकने से काम नहीं चलेगा। जितने भी राइडर हैं सभी को रोकना पड़ेगा और जो हमारे राइडर हैं उनको अच्छा करना पड़ेगा। सर जी, वो एलिमिनेटर भी आपने देखा था, एलिमिनेटर नंबर 6 मुर्तल के खिलाफ। तो इवन आफ्टर दैट आपका मतलब 5 डिफेंडर के साथ जाना, मतलब वो कितने मायने पे सही लग रहा है आपको? क्योंकि पलनी ने वो डिफेंस में जीता था ना एलिमिनेटर मुर्तल के अगेंस्ट, तो आप 5 डिफेंडर के साथ अभी आपके टीम पे भी जा रहे हो। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम भी तो डिफेंस करेंगे ना। ये उन्होंने भी तो डिफेंस किया, हम भी डिफेंस करेंगे। क्या बात है, बड़े प्रति उत्तर के साथ यहाँ पर नजर आए और बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या खूबसूरती के साथ यहाँ पर इन्होंने बताया है और पूरी तरह से हम्पी हीरोज तैयार है यहाँ पर। डेफिनेटली डेफिनेटली राजकुमार साहब, आप आपको थैंक्स बोलेंगे, आपके टीम के साथ आप जाके जुड़ जाइए और ऑल द वेरी बेस्ट आपको फाइनल्स में, रियली। एंड आल्सो टॉकिंग अबाउट Palani Tuskers, थैंक यू राजकुमार साहब। Talking about Palani Tuskers, he is so confident, Rajkumar Saab. Even if they have done their defense, we will do our defense. Such a मतलब दिलदार वाला आंसर मिल गया हमें। हाँ, lovely, lovely, बहुत ही अद्भुत। और चलिए अब हम चाणक्य की बात करते हैं। चाणक्य बुद्धि से जो यहाँ पर लगातार अपनी टीम को यहाँ तक लेकर आए। नवीन देखिए, हमने सॉलिड परफॉर्मेंस की बात की है। शुरुआत में 2-3 मैचेस इन्हें सिर्फ लगे थे वो टीम कॉम्बो बनाने में, बट जब से वो कॉम्बिनेशन बना है रिलेंटलेस नजर आए हैं। एक्स्ट्रा वोनिंजा ऑफ कबड्डी वहां पर नजर आए। तो चलिए बुला लेते हैं इलेवरसन साहब को यहाँ पर हमारे साथ, और इलेवरसन साहब यहाँ पर हमारे साथ जुड़ेंगे। और नवीन, मुझे कुछ बहुत अच्छे आंसर्स की उम्मीद है। सवाल भी अच्छे होंगे तमिल में, डोंट वरी। வணக்கம் இளவரசன், ஃபைனலுக்கு வந்திருக்கீங்க. அப்புறம் இந்த ஃபைனல்ல வந்து நீங்க இப்போ நில்லணும், இப்போ நீங்க பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த ஃபேசிங் அப்படின்றதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா வருது உங்களுக்கு. ஹம்பி ஹீரோஸ் வந்து நீங்க எப்படி ஃபேஸ் பண்ண போறீங்க? அந்த கேமரா பார்த்து அந்த கோச்சுக்கு ஒரு எதுனா ஒன்று சொல்லுங்க, டக்குன்னு சொல்லுங்க. அந்த கேமரா பார்த்து இப்படி திரும்பி சொல்லுங்க அந்த கேமராக்கு. எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல. அது கிரவுண்ட்ல தமிழ்ல சொல்லுங்க, உங்களுக்கு புரியாது. கிரவுண்ட்ல கண்டிப்பா பாப்பீங்க அத. I asked him what is he going to say to the coach of Hampi Heroes. He says okay, let us show that in the ground. But also இப்போ அவங்களும் வந்து டிஃபென்ஸ் ஹெவியா விளையாட போறாங்க, நீங்களும் வந்து டிஃபென்ஸால தான் இன்னைக்கு வந்து செமிஃபைனல் ஜெயிச்சீங்க, ஃபைனல்ஸ் அதுல தான் வந்தீங்க. ஸோ ரெண்டு பேருமே இன்னைக்கு வந்து எப்படி டிஃபென்ஸை வந்து கட்டுப்பிடிக்க போறீங்களா இல்ல ரேடர்ஸ் வந்து ஃப்ரீயா விட போறீங்களா எப்படி? கேம் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிளானை சேஞ்ச் பண்ணலாம்னு இருக்கோம். Okay, so he says we will take care of the defense as and when it goes by, and first 10 minutes you will be concentrating on the raid points, and probably that is what is the call. உங்களை வந்து நான் வந்து அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கடைசி கேள்வி. சக்திவேலை வந்து அங்க கோகுலக்கண்ணன் இடத்துல மாத்துறதுக்கான ஒரு முக்கியமான காரணம், அதாவது எதுக்கு அப்படின்ட்டு, ஏன்னா முகிலனோ கோகுலக்கண்ணனோ கவர்ஸ்ல நல்லா விளையாட்டு இருந்தாங்க, எதுக்கு அந்த மாற்றம் வந்துச்சு? கோகுலக்கண்ணன் நிறைய மேட்ச் ஆடிட்டான், அவனை எல்லாமே கணிச்சு வச்சிருப்பாங்க. சக்திவேலு புதுசாக இருக்குன்னா அவனை பற்றி தெரியாது யாருக்கும். Superb, superb, superb. So that is the conclusion that I want to give. Whatever he told in Tamil, he said, I am changing Gokulakannan because all the raiders would have actually taken care of him. They would have been noticing him about his tackles. So that's why to bring in a change and a difference, he's brought in Shaktivel. Superb. ரொம்ப ரொம்ப வாழ்த்துக்கள், நீங்க ஃபைனல்ஸ் வந்ததுக்கு. ஆல் தி வெரி பெஸ்ட். ஃபைனல்ஸ் வந்து கலக்குங்க. Palani Tuskers வந்து வின் பண்ண வச்சிருவீங்களா? கண்டிப்பா கண்டிப்பா. லவ்லி லவ்லி. थैंक यू இளவரசன். थैंक यू जी। तो बहुत सारी शुभेच्छा यहाँ पर दोनों ही टीमों के कोचेस को हम दे चुके हैं, बट ऐश्वर्यशाली खेल के प्रदर्शन के लिए नवीन हम दोनों कॉम बॉक्स में तैयार होंगे और तैयार होंगे हमारे दर्शक वहां बैठे हुए। और एक जरूरी यहाँ पर बात बता देते हैं कि थोड़ा सा जब आप बैठे चेयर पर, कृपया अगर एज पे ना बैठे, कभी भी आप गिर सकते हैं। बहुत ही विलासपूर्ण मुकाबला आप सभी के बीच में आने वाला है। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीधा चलते हैं कि कैसे हमारी वहां टीम तैयारियां कर रही है, देखते हैं। धक 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 धक, ये है हार्ट बीट सभी युवा फैंस की। युवा कबड्डी सीरीज विंटर एडिशन के फाइनल में स्वागत करते हैं आप सभी का, और आप सभी को बताते हैं क्या है YKS। ये नहीं है कोई आम प्रतियोगिता, यहाँ मिलती है युवा को टैलेंट की सफलता, नहीं बनता यहाँ यूं ही कोई विजेता। लानी होती है खेल में उत्कृष्ट प्रबलता, यही है YKS की स्पष्टता।
स्वागत करते हैं एक बार पुनः आप सभी का। पुडुचेरी का एक खूबसूरत मैदान बन रहा है इस फाइनल का साक्षी। तो अभी समय है, निर्धारित करते हैं और दोनों ही टीमों को मैट पर बुला लेते हैं। सबसे पहले बुलाने जाएंगे जिनके पास गई थी पिछली बार ये ट्रॉफी, द डिफेंडिंग चैंपियंस हम्पी हीरोज। और अब समय है उस टीम को बुलाने का जिन्होंने शुरुआत ही इस एडिशन में फाइनल के साथ की है। क्या हमारी डेब्यूटेंट विनर बनेगी? क्या इस सरताज को साथ ले जाएगी? समय है बुलाने का द फिनोमिनल, द पावरफुल पालानी टस्कर। அனைவரையும் இந்த பிரம்மாண்டமான ஃபைனல்ஸ் மேட்சுக்கு அன்போட வரவேற்கிறோங்க. ஒரு அற்புதமான மேட்ச் காத்துக்கிட்டு இருக்கு. ஃபைனல்ஸ்ல 2 அற்புதமான டீம் மோதிக்க போறாங்க. ஒரு பக்கம் பழனி டஸ்கர்ஸ், இன்னொரு பக்கம் ஹம்பி ஹீரோஸ். நேஷனல் ஆந்தம் முடிவுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் டாஸ்க்கு போயிருக்காங்க. ஸோ இன்னையோட சீஃப் கெஸ்ட் டாஸ்ல கலந்துக்கிறாரு. ஹம்பி ஹீரோஸ் தான் டாஸை வின் பண்ணியிருக்காங்க. ஹம்பி ஹீரோஸ் மிடில் அங்கித் ராணா ஸ்டார்ட் பண்றாருங்க. சச்சின் மணிபாலன் ரைட் கவர், லெஃப்ட் கவர் பொசிஷன்ல ரோஹித் நந்தல், ரைட் இன்ல சவன் கத்ரி இருக்காரு, லெஃப்ட் இன்ல சோனு மகேந்திரா அண்ட் ரைட் கார்னர் பொசிஷன்ல லோகேஷ் தையா இருக்காரு அண்ட் லெஃப்ட் கார்னர் பொசிஷன்ல ஆஷிஷ் மாலிக். டிஃபென்ஸ்ல ஹம்பி ஹீரோஸை இதுவரைக்கும் யாராலையுமே அடிச்சுக்க முடியலங்க. ஆஷிஷ் மாலிக் அண்ட் யோகேஷ் தையா ஒரு அருமையான காம்பினேஷன்ல வர ரைடர்ஸ் எல்லாரையும் அவுட் ஆக்கிட்டு இருக்காங்க. இன்னைக்கு சவன் கத்ரி அண்ட் அங்கித் ராணா கிட்ட இருந்து ஒரு அற்புதமான பெர்ஃபார்மன்ஸை காத்துக்கிட்டு இருக்கோங்க ஹம்பி ஹீரோஸ் கிட்ட இருந்து. சச்சின் மணிபாலன், ரோஹித் நந்தல் கவர் பொசிஷன்ல ரொம்ப எஃபெக்டிவா இருப்பாங்க. ஸோ இங்க லெஃப்ட் இன்ல சோனு மகேந்திரா இருக்காரு. சோனு மகேந்திராவும் ஒரு அருமையான ரைடர், நல்ல டிஃபென்ஸும் பண்ணுவாரு.
கரம்பீர் தாகூர் இருக்காரு சப்ஸ்டியூட்ல, அபிஷேக் குமார், அன்குஷ் ராத்தி. ஆஹா, அருமையான ரைடர்ஸும் இருக்காங்க சப்ஸ்டியூஷன்ல. ஸோ ஹம்பி ஹீரோஸ் இந்த மேட்சை வின் பண்றதுக்கான வாய்ப்பை கொடுக்க போறாங்களா பழனி டஸ்கர்ஸ்? ஆனா இங்க பழனி டஸ்கர்ஸ் ஒரு அருமையான லைனை போட வந்திருக்காங்க. மிடில்ல முகேஷ் கண்ணன், ரைட் கவர் பொசிஷன்ல சக்தி வேல், லெஃப்ட் கவர் பொசிஷன்ல முகிலன், ரைட் இன்ல மாசான முத்து, லெஃப்ட் இன்ல சுதாகர் இருக்காரு, சூப்பர் சுதாகர். அண்ட் ரைட் கார்னர் பொசிஷன்ல கேப்டன் சஞ்சீவி, லெஃப்ட் கார்னர் பொசிஷன்ல வேலவன்க. ஸோ எந்த ஒரு சேஞ்சும் இல்லை. மார்னிங் அதாவது செமிஃபைனல்ஸ்ல எந்த டீம் கூட என்ன டீம்ல விளையாண்டாங்களோ அதே ஸ்டார்டிங் 7 அப்படியே கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ சப்ஸ்டியூட்ல பாத்தீங்கன்னா ஹரிஷ், தனசேகர், பிரபாகரன், ஹரிகரசுதன், கோகுல கண்ணனும் இருக்காருங்க. கோகுல கண்ணன் செமிஃபைனல்ல சப்ஸ்டியூட் பிளேயரா உள்ள வந்து ஒரு ஐஃபையை கம்ப்ளீட் பண்ணி அருமையான வெற்றியை தேடி கொடுத்தாரு. ஸ்வராஜ் டிராக்டர்ஸ் டாப் 3 ரைடர்ஸ் இன் திஸ் எடிஷன். இந்த எடிஷனோட டாப் 3 ரைடர்ஸை பார்த்துட்டு இருக்கோம். சுதாகர் தாங்க முதல் இடத்துல இருக்காரு வித் 304 பாயிண்ட்ஸ். அந்த 300 பாயிண்ட்ங்கிற விஷயத்தை கிராஸ் பண்ணியிருக்காருங்க. அருமையான லேண்ட்மார்க்கை கிராஸ் பண்ணியிருக்காரு சுதாகர். சுதாகர் மட்டும்தான் இப்போ மேட்ச்ல இருக்காரு. இந்த மேட்ச்ல சோலா வீரன்சன், பஞ்சாலா பிரைட் எலிமினேட் ஆயிட்டாங்க. ஏன்னா இப்போ நம்ம ஃபைனல்ஸ்ல இருக்கோங்க. சுதாகர் த மேன் இன்னைக்கும் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுவாரா? ஸோ அருமையான பெர்ஃபார்மன்ஸ் எதிர்நோக்கி காத்துக்கிட்டு இருக்கோம். The best defenders, Swaraj Tractors top 3 defenders in this edition. இந்த எடிஷனோட டாப் 3 டிஃபெண்டர்ஸை பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஆஷிஷ் மாலிக் இருக்காருங்க முதல் இடத்துல வித் 112 ரைட். ஆஹா, டாக்கிள் பாயிண்ட்ஸ் 23 மேட்ச்ல கிடைச்சிருக்கு அவருக்கு. குவாலிஃபயர் 1ல இதே 2 டீம் தான் மோதிக்கிட்டாங்க, ஆஷிஷ் மாலிக் வர்சஸ் சுதாகர். ஸோ மறுபடியும் அதே பேட்டில் தாங்க இந்த ஃபைனல்ஸ்லயும் நடக்க போகுது. இம்முறை வெற்றியை எதிர்நோக்கி காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. சக்திவேல் தான் கட்டு போட்டிருக்காரு. செமிஃபைனல்ஸ்ல அவருக்கு தலையில ஒரு சின்ன இன்ஜுரி ஏற்பட்டுச்சு. ஆஷிஷ் மாலிக் த கேப்டன் ஃபார் ஹம்பி ஹீரோஸ். ஹம்பி ஹீரோஸ் டாஸ் வின் பண்ணி கோர்ட்டை சூஸ் பண்ணிருக்காங்க. பழனி டஸ்கர்ஸ் தான் முதல்ல ரைடுக்கு போக போறாங்க. டஸ்கர்ஸ் அடிச்சு நொறுக்க போறாங்களா இங்க ஹம்பி ஹீரோஸ்? சோ டஸ்கர்ஸ் வெர்சஸ் ஹீரோஸ் தான் இந்த மேட்ச். இறுதி போட்டி யுவா கபடி சீரிஸ் வின்டர் எடிஷன் 2022ஓட இறுதி போட்டிக்கு வந்திருக்கோம். அங்கித் ராணா 18 மேட்ச்ல 144 ரைட் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்திருக்காருங்க. ஒரு அருமையான ரைடர், இன்னும் ஃபார்ம்ல இருக்காரு ஹம்பி ஹீரோஸ்க்கு. கண்டிப்பா இன்னைக்கு இவர் மேல ஒரு கண்ணு வச்சு தாங்க ஆகணும். பழனி டஸ்கர்ஸோட டிஃபெண்டர்ஸ் கண்டிப்பா அங்கித் ராணாவுக்கு ரெடியா வந்திருக்கணும். சுதாகர் த அன்ஸ்டாப்பபிள் சுதாகர் வந்திருக்காருங்க. 24 மேட்ச்ல 304 ரைட் பாயிண்ட்ஸ். இந்த எடிஷனோட டாப் ரைடர் இவர் தாங்க. ஸோ பழனி டஸ்கர்ஸ்க்கு சோலோவாவும் சரி, டீம்ல எப்போ சப்போர்ட் தேவைன்னாலும் சரி, சுதாகரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப ஹையாவே இருந்திருக்கு. டீம் கோச் ராஜ்குமார் அண்ட் ருனாக்சன் டீம் மேனேஜரா நல்ல சப்போர்ட் கொடுத்துட்டு இருக்காரு ஹம்பி ஹீரோஸ்க்கு. த கூல் கோச் இளவரசன் ஃபைனல்ஸ்க்கு கொண்டு வந்துட்டாருங்க பழனி டஸ்கர்ஸ். ஸோ இளவரசன் இருக்காரு அண்ட் கிருஷ்ணா யாதவ் அஸ் அ டீம் மேனேஜரா அருமையான சப்போர்ட் கொடுத்துட்டு இருக்காரு பழனி டஸ்கர்ஸ்க்கு. ஸோ இளவரசனோட ஸ்பீச்சும் நம்ம கேட்டோம். இதுவும் அதிகமா பேசலைங்க, நான் களத்துல சந்திக்கிறேன்ட்டு போயிட்டாரு. இங்க ரெடியா இருக்காங்க ஹம்பி ஹீரோஸ் அண்ட் பழனி டஸ்கர்ஸ். சக்திவேல் நெத்தியில ஒரு கட்டோட இருக்காரு, இருந்தாலும் அதை அவர் கேர் பண்ணிக்கிற மாதிரி இல்லைங்க. ஏன்னா செமிஃபைனல்ஸ்லேயே அந்த ரத்தத்தை தொடச்சு போட்டுட்டு உள்ள வந்தாரு. இங்க மின்னிக்கிட்டு இருக்குங்க கப்பு மிட் லைன்ல. ஸோ இந்த கோப்பைக்காக தான் இவ்வளவு போட்டிகளும் நடக்குது. ஸோ முதல்ல வெற்றி பெற போற அணிக்கு இந்த கோப்பை கிடைக்க போகுது. வீரர்கள் தயார். ஸோ இது மேட்ச் துவங்குவதற்கான நேரங்க. முதல் விசில். ஆஹா, இந்த இறுதி போட்டியோட முதல் விசில் சுதாகர் தான் வந்திருக்காரு முதல் ரைடுக்கு. அரங்கம் முழுவதும் ஆரவாரம். இன்னைக்கு
ஆடிட்டோரியம் ஃபில் ஆயிடுச்சுங்க. அவ்வளோ மக்கள் வந்திருக்காங்க இந்த இறுதி போட்டியை நேர்ல பாக்குறதுக்கு. இங்க சுதாகர் முதல் ரைடிலேயே டாக்ஸில் செய்யப்படுறாரு. ஹம்பி ஹீரோஸ் தங்களோட முதல் பாயிண்டை எடுத்துக்கிறாங்க. ஆஹா, அருமையான டிஃபென்ஸ். மறக்காதீங்க, ஹம்பி ஹீரோஸோட டிஃபென்ஸ் ரொம்ப டாப் கிளாஸான டிஃபென்ஸ். இங்க 7 கத்ரி வந்திருக்காருங்க ரைடுக்கு. கார்னர்ல சஞ்சீவி, வேலவன் இருக்காங்க. கவர் பொசிஷன்ல சக்திவேல் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. சக்திவேலன் முக்கிலனோட காம்போ இந்த இறுதி போட்டியில எப்படி இருக்க போகுது? இங்க வேலவன் கிட்ட இருந்து அருமையான ஆங்கிள் ஹோல்டு. ஆனா பாயிண்ட் எடுத்துட்டு வராரு ஹம்பி ஹீரோஸோட வீரர். நம்பர் 1 and 77 out. ஜெர்சி நம்பர் 1 and 77 சக்திவேலும் அவுட்டுங்க. வேலவன் and சக்திவேல் ரெண்டு பேரும் அவுட். மாசான முத்து வந்திருக்காரு ரைடுக்கு. மாசான முத்துக்கு ஒரு எம்டி ரைடு தான். 7 கத்ரி மறுபடியும் 7 கத்ரி தாங்க ரைடுக்கு வந்திருக்காரு. இங்க ரைடர் அவுட்னு கேக்குறாரு. கார்னர்ல முக்கில நீங்க மறுபடியும் சஞ்சீவி கிட்ட இருந்து அருமையான பிளாக்குங்க. 1 point பள்ளிக்கர் சார். பழனி டஸ்கர்ஸும் அவங்களோட அக்கவுண்ட ஓபன் பண்ணிட்டாங்க. முதல் பாயிண்டை எடுத்து கொடுக்கிறாரு சஞ்சீவி. கேப்டன் சஞ்சீவி கிட்ட இருந்து அந்த பாயிண்ட் கிடைக்குது. அருமையான பிளாக்குங்க. அவுட் ஆஃப் பவுண்டா செக் பண்றாங்க. ரைடர் அவுட் ஆஃப் பவுண்டா செக் பண்றாங்க. ரைடர் அவுட்டுங்க. பழனி டஸ்கர்ஸ்க்கு முதல் புள்ளி கிடைச்சிருச்சு. முதல் வெற்றி புள்ளியை துவங்குறாங்க. கேப்டன் சஞ்சீவி அருமையான பிளாக் அங்க நிகழ்த்தி இருக்காரு. நல்ல டேஷ்ங்க, தூக்கி வெளியிலே போட்டாரு. நல்ல பவர் இருந்தது. முகேஷ் கண்ணன் முக்கியமான ரைடுக்கு வந்திருக்காருங்க. முதல் டச் பாயிண்டும் கிடைச்சிருக்கு. அதுவும் முகேஷ் கிட்ட இருந்து கிடைச்சிருக்குங்க. நம்பர் 10 out. ஆஷிஷ் மாலிக் கார்னர்ல அவர் ஒரு தூண் மாறிங்க. ஆனா அவரையே தொட்டுட்டு வந்திருக்காரு இங்க முகேஷ் கண்ணன். அங்கித் ராணா வந்திருக்காருங்க ரைடுக்கு. முதல் ரைடுக்கு வந்திருக்காரு அங்கித் ராணா. சுதாகர் ஆஹா ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனை காட்டுறாரு. வெயிட் பண்ணணும். இங்க போனஸ்கான வாய்ப்பு இருக்கு அங்கித் ராணாவுக்கு. போனஸ் இல்லங்க, போனஸ் கொடுக்கல. மறுபடியும் மாசான முத்து தான் ரைடுக்கு வராரு. சுதாகர் இதுவரைக்கும் ஒரு ரைடு தான் போயிருக்காரு. முதல் ரைடிலேயே டாக்கிள் செஞ்சதுனால வெயிட் பண்றாருங்க. அவரோட வாய்ப்புக்காக வெயிட் பண்றாரு. இங்க மாசான முத்து ஒரு எம்டி ரைடுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் வந்திருக்காரு. இங்க பாயிண்ட் கிடைக்க போகுதா? மாசான முத்து பாயிண்ட் எடுத்துட்டாருங்க. இது ஒரு சூப்பர் ரைடா இருக்குமா? ஆஹா, அரங்கம் முழுவதும் ஆரவாரம். 3 பாயிண்ட் கேக்குறாருங்க. சோ டச் கேக்குறாரு மாசான முத்து. கண்டிப்பா ஒரு சூப்பர் ரைடா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குங்க. 3 பேரும் லாபியில நிக்கிறாங்க. ஜெர்சி நம்பர் ப்ளீஸ் 451. ஜெர்சி நம்பர் ப்ளீஸ் 1. இங்க அந்த சூப்பர் ரைட கொடுக்க போறாங்கங்க. 3 டிஃபெண்டர்ஸ் அவுட். ஜெர்சி நம்பர் 450 and 1 out. ஆஹா, அருமையான சூப்பர் ரைட் கிடைச்சிருக்கு. பழனி டஸ்கர்ஸ்க்கு அருமையான ஸ்டார்ட்டுங்க. மாசான முத்து ஒரு மாசான ரைடர்ங்கிறத மறுபடியும் நிரூபிக்கிறாரு. 3 பாயிண்ட்டுங்க மாசான முத்து. ஜெர்சி நம்பர் 7 கரம்பீர் தாகூர். சச்சின் மணிபால் வெளில போயிருக்காரு. ஒரு சப்ஸ்டிடியூஷன் சேஞ்ச் நடந்து கரம்பீர் தாகூர் உள்ள வந்திருக்காரு. ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ரைடர். கண்டிப்பா போனஸ்க்கான வாய்ப்பு இருக்கு. ட்ரை பண்ணாருங்க, ஆனா போனஸ் எடுக்கல. இன்னும் வேலவன் ரெடியா பார்த்துட்டு இருக்காரு கார்னர் பொசிஷன்ல. போனஸ் எடுத்துட்டாருங்க. சோ அவசரப்படல இங்க பழனி டஸ்கர்ஸ். இங்க மறுபடியும் ஒரு சப்ஸ்டிடியூஷன் சேஞ்ச்.
ரைடுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் அந்த சப்ஸ்டிடியூஷன் சேஞ்ச கேக்குறாங்க. Substitution. 7 out 3 in. 7 out 3 in. சச்சின் மறுபடியும் உள்ள வந்துட்டாருங்க. மறுபடியும் அந்த சப்ஸ்டிடியூஷன் சேஞ்ச் நடந்திருக்கு. மாசான முத்து தான் ரைடுக்கு வராரு. சூப்பர் ரைடர் மாசான முத்து கலக்கி இருக்காருங்க. ஃபைனல்ல நல்ல ஒரு தொடக்கம். பழனி டஸ்கர்ஸ்க்கு மறுபடியும் ஒரு பாயிண்ட். கார்னர் பிளேயரை டச் பண்ணிருக்காரு. அருமையான டோ டச். Palani Tuskers. Number 22 out. ஜெர்சி நம்பர் 22 ரோஹித் அவுட்டுங்க. அருமையான டோ டச். மறுபடியும் பாயிண்ட்டுக்கான முயற்சியில சச்சின் மணிப்பல் இறங்கி இருக்காரு. ஆனா சச்சின் மணிப்பல் இங்க போனஸ் கிடைச்சிருக்கு. கண்டிப்பா அவசரப்பட மாட்டாங்க பழனி டஸ்கர்ஸ். ஆஹா, இங்க சஞ்சீவி அவுட் ஆயிருக்காரா? 1 point. Hampi Rose. Jersey number. சோ போனஸ் கொடுக்கப்படல. ஜெர்சி நம்பர் 12 மட்டும் தான் அவுட்னு. ஆஹா, இங்க ஒரு டைம் அவுட்டுக்கு போறாங்க. சஞ்சீவி லாபியில ஏறிட்டாரு. சோ அதுக்கான டிசிஷன் தான். டச்சுக்கு அப்புறம் லாபி ஆக்டிவேட் பண்ணிருக்காரா இல்ல டைரக்டா லாபியில ஏறிட்டாரா? சோ இங்க செக் பண்றாங்கங்க. போனஸ் இல்ல, காலை லான் பண்ணிட்டாரு. சோ போனஸ் இல்லங்கிறது தெளிவா சொல்லிட்டு இருக்காரு மாசான முத்து. Hampi Rose. Number 7 out. ஆஹா, டச் இருக்குங்க மாசான முத்து மேல. அததான் அவர் கையை தூக்கி சொல்லி இருக்காரு. சஞ்சீவி அவுட் கிடையாது. ஏன்னா டச்சுக்கு அப்புறம் தான் சஞ்சீவி லாபியில ஆக்டிவேட் ஆயிருக்காரு. ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தாங்க. சுதாகர் சூப்பர் டேக்கிள் ஆன் சிச்சுவேஷனுக்கு உள்ள வந்திருக்காரு சுதாகர். இங்க ஆஹா 7 கத்ரி அண்ட் சச்சின். சச்சினால அந்த டேக்கிள நிகழ்த்த முடியல. Number 3 out. ஆஹா, இங்க பாயிண்ட் கிடைக்குதுங்க. சுதாகரோட முதல் பாயிண்ட் இதுதான். ஒரு போனஸ்கான முயற்சி. போனஸ் கொடுத்துட்டாங்க. 7 கத்திரி டீப்பா ட்ரை பண்ண போறாரா? கவர் பொசிஷன்ல சக்திவேல் ரெடியா இருக்காரு. ஆஹா, இங்க சஞ்சீவி அவுட்டுங்க. Bonus plus point. Hampi Rose. மறுபடியும் ஒரு போனஸ் பிளஸ் 1 பாயிண்டோட போறாங்க. சஞ்சீவி அவுட்டா? யார்கிட்ட அந்த கை போகுது? Wait. சோ டச் இல்ல, சஞ்சீவி தான் அவுட்னு நினைக்கிறேன். மறுபடியும் சஞ்சீவி கீழே விழுந்திருக்காருங்க இந்த ரைட்ல. சோ கார்னர்ல கண்டிப்பா ஒரு சேஞ்ச் பண்ணாங்கன்னா கரெக்டா இருக்கும்னு தோணுது. இங்க என்ன நடக்க போகுது? சக்திவேல் மேல டச் இருக்காங்கிறதையும் செக் பண்ண போறாங்க. போனஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இங்க மறுபடியும் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. டச் இருக்கா இல்ல டச் இல்லாம லாபியை ஆக்டிவேட் பண்ணிருக்காரா? சுதாகர் ரொம்ப கோவமா சொன்னாரு, என்ன பண்ணிட்டு இருந்த, ஏன் விழுந்தன்னு. ஜெர்சி நம்பர் 12 மட்டும் தாங்க அவுட். சோ சக்திவேல் மேல டச் இல்ல. ரிவ்யூக்கு போகல 7 கத்ரி. இங்க கீழே விழுந்துட்டாருங்க கம்ப்ளீட்டா. சோ கார்னர் பிளேயர் சஞ்சீவி மட்டும் தான் அவுட். ஒரு போனஸும் கிடைச்சிருக்கு. 78 out, 5 in. 7 கத்திரி வெளியில போயிட்டாருங்க. சோ இங்க ஒரு சப்ஸ்டிடியூஷன் சேஞ்ச். ஒரு டிஃபெண்டர் உள்ள வந்திருக்காரு. ராகுல் ராத்தி வந்திருக்காரு உள்ள. இங்க மறுபடியும் சுதாகருங்க. கார்னர் பொசிஷன்ல ஆஷிஷ் இருக்காரு. தி பெஸ்ட் டிஃபெண்டர் வெர்சஸ் பெஸ்ட் ரைடர். ஒரு அற்புதமான ரைடு இது. இங்க பாயிண்டோட போறாருங்க. சுதாகருக்கு அந்த பாயிண்ட் கிடைச்சிருச்சு. Palani Tuskers. All out. Hampi Rose.
4 பாயிண்டோட சுதாகர் போறாருங்க. முதல் முறையா ஆல் அவுட் ஆகுறாங்க. இந்த கிராண்ட் ஃபினாலேல ஹம்பி ஹீரோஸ் ஆல் அவுட் ஆயிட்டாங்கங்க. முதல் ஆல் அவுட் கிடைச்சிருக்கு பழனி டஸ்கர்ஸ்க்கு. ஹம்பி ஹீரோஸ்ல மறுபடியும் ஒரு சப்ஸ்டிடியூஷன் சேஞ்ச். 78 in. 7 கத்திரி வந்துட்டாருங்க உள்ள. ராகுல் ராத்தி பெஞ்சுக்கே போயிட்டாரு. பழனி டஸ்கர்ஸ் லீட்ல இருக்காங்க. 1 point. Hampi Heroes. Number 1 out. கார்னர்ல இருந்த வேலவன் அவுட். சோ இங்க ஒரு டாக்கிள்கான முயற்சி. அட்வான்ஸா பிளாக் பண்ண வந்தாரு, ஆனா பிடிக்க முடியல. முகேஷ் கண்ணன் ஆன் ரைட். கண்டிப்பா இது ஒரு முக்கியமான ரைடு தாங்க. ஏன்னா இப்போ லீட்ல இருந்து ஆகணும் பழனி டஸ்கர்ஸ். ஆஷிஷ் மாலிக் கிட்ட இருந்து அருமையான தை ஹோல்டுங்க. ஹம்பி ஹீரோஸ்க்கு மறுபடியும் டாக்கிள்ல பாயிண்ட் கிடைக்க ஆரம்பிக்குது. ஆஷிஷ் மாலிக் அந்த டாக்கிள பண்ணிருக்காருங்க. சோ இங்க அங்கித் ராணா மறுபடியும் ஒரு ரன்னிங் ஆன் டச் இருக்கா. 1 point. Hampi Heroes. Number 12 out. ஜெஸ்ஸி நம்பர் 12 சஞ்சீவி அவுட்டுங்க. ஆஹா, என்ன நடக்குது இங்க? நிறைய டச் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. மறுபடியும் மாசான முத்துங்க. இந்த கேம்ல பெருசா டிஃபரன்ஸ் இல்ல. ஒரே ஒரு பாயிண்ட் லீடிங்ல இருக்காங்க பழனி டஸ்கர்ஸ். பாயிண்ட்டுக்கான தேடல், ஆனா இங்க இன்னும் பாயிண்ட் கிடைக்கலங்க மாசான முத்துக்கு. அருமையான சூப்பர் ரைட மட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காரு. மறுபடியும் அங்கித் ராணா இங்க பழனி டஸ்கர்ஸோட டிஃபென்ஸை உடைக்க போறாரா? கார்னர்ல சக்திவேலன் முகிலன், மாசான முத்துவன் சுதாகர் சப்போர்ட்டுக்கு இருக்காங்க. 2 ரைடர்ஸ் உள்ள இருக்காங்க, 2 டிஃபெண்டர்ஸ் உள்ள இருக்காங்க. சோ இங்க வெயிட் பண்றாருங்க, அவசரப்படல. மீண்டும் சுதாகர் தான் வந்திருக்காரு. சூறாவளி சுதாகர், சூப்பர் மேன் சுதாகர். இப்போ கண்டிப்பா இவருக்கு பாயிண்ட் வேணுங்க. டச் கிடைச்சிருச்சா? ஆஹா, டச் இல்லங்க. அததான் அவரும் வருத்தப்படுறாரு. மிஸ் பண்ணிட்டமே, நல்ல ஒரு வாய்ப்புன்னு 2 டச் பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம். இங்க ஒரு எம்டி ரைடு தாங்க சுதாகருக்கு. மறுபடியும் அங்கித் ராணா தான். இம்முறை டாக்கிள் செய்யப்பட்டிருக்காருங்க. சக்திவேலன் முகிலன். 1 point. Palani Tuskers. பழனி டஸ்கர்ஸ்க்கு தேவையான அந்த ஒரு பாயிண்ட் கிடைச்சிருச்சுங்க. அங்கித் ராணாவை எவ்வளவு நேரம் பெஞ்ச்ல உட்கார வைக்கிறாங்களோ அவ்வளவு நேரம் ரைட்ஸ்ல பாயிண்ட் வராது ஹம்பி ஹீரோஸ்க்கு. மாசான முத்து வந்திருக்காரு. இன்னைக்கு மேட்சோட சூப்பர் ரைடர் இவர் தாங்க. இவர் ஒருத்தர் தான் அந்த சூப்பர் ரைடை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காரு. அருமையான டூ ஆர் டை ரைடுக்கு வந்திருக்காரு. இந்த பிரஷரான சிச்சுவேஷன்ல பாயிண்ட் வேணும். ஆஷிஷ் மாலிக் டீப்பா இருக்காரு. கண்டிப்பா ஆஷிஷ் மாலிக் ஒரு ஆங்கிள் ஹோல்டுக்கு போவாரு. இங்க அருமையான தை ஹோல்டுங்க. 1 point. Hampi Heroes. யோகேஷ் தையா ப்ரிப்பேர்டா இருந்தாரு மாசான முத்துக்காக. சோ அவர் நகரவே இல்லங்க, உள்ள வரட்டும்னு வெயிட் பண்ணாரு அதே இடத்துல யோகேஷ். மாசான முத்து அவுட் ஆயிருக்காரு டூ ஆர் டை ரைட்ல. ஒரு ஆல் அவுட் நிகழ்ந்திருந்தாலும் இங்க 2 பாயிண்டோட போறாங்க சக்திவேல் கிட்ட இருந்து. நம்பர் 77 and 4 out. ஆஹா, அந்த ஹோல்ட்ல பேலன்ஸ் இல்லங்க, கம்ப்ளீட்டா மிஸ் பண்ணிருக்காரு. இங்க முகிலனும் மிஸ் பண்ணிட்டாருங்க. 2 டிஃபெண்டர்ஸ்மே அவுட். Bonus plus point. Palani Tuskers. Number 50 out. போனஸ் பிளஸ் 1 பாயிண்ட் எடுத்துட்டு வராரு சுதாகர். கண்டிப்பா ஆல் அவுட்ல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குங்க. பழனி டஸ்கர்ஸ் ஆல் அவுட் ஆனாங்கன்னா கண்டிப்பா லீடிங்ல போயிருவாங்க ஹம்பி ஹீரோஸ். இங்க ரிவ்யூக்கு போறாங்க ஹம்பி ஹீரோஸ். கண்டிப்பா போனஸ் இல்லங்கிறதுக்கான ரிவ்யூ தான் போவாங்க. Okay, please go back. TV umpire, Hampi Heroes challenges
No bonus, only 1 point. RD Siddhan, bonus plus point. Please review. இங்க போனஸ் பாயிண்ட் இருக்கா? ஆஹா, போனஸ் பாயிண்ட் இருக்குங்க. சோ போனஸ் பாயிண்ட் இருக்காங்கிறது தான் மறுபடியும் செக் பண்றாங்க. ஏன்னா போனஸ் பிளஸ் 1 பாயிண்ட் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. போனஸ் கொடுக்க போறாங்களா? இது ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ரிவ்யூவா இருக்க போகுதா ஹம்பி ஹீரோஸ்க்கு? சோனு தாங்க நின்னுட்டு இருக்காரு. சோ சோனு கிட்ட ஒரு டச் இருக்கு. ஆனா போனஸ் இருக்கா? மக்கள் கூட்டம் அலை கடலென திரண்டு இருக்குது இந்த மேட்சுக்காக. ஏன்னா இதுதாங்க கிராண்ட் ஃபினாலே. இந்த மாதிரி ஒரு மேட்சை இனி அடுத்த எடிஷன்ல தான் பார்க்க முடியும். அதற்காக தான் இவ்வளவு கூட்டம் இங்க இருக்காங்க. இங்க சுதாகரோட சப்போர்ட்டர்ஸ் அவரோட ஒவ்வொரு ரைடுக்கும் அவரை என்கரேஜ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஹம்பி ஹீரோஸோட கோச் கன்ஃபியூஷன்ல இருக்காரு. ஒரு தேவையான ரிவ்யூ தான் எடுத்திருக்காங்களா ஹம்பி ஹீரோஸ்? ஏன்னா ஒரே ஒரு போனஸ் பாயிண்ட் தான். மல்டிபிள் பாயிண்ட்ஸ்க்கு கண்டிப்பா ரிவ்யூ தேவைப்படும். அதுக்காக அவங்க ரிவ்யூவை வச்சுக்காம இந்த போனஸ்க்காக போயிருக்காங்க. ஸோ கான்ஃபிடண்டா இருந்தனால தான் போனஸ்க்கு இல்ல அப்படின்னு ரிவ்யூ போயிருக்காங்க. ஸோ கிளியரா போனஸ் இருக்கிற மாதிரி தாங்க இருக்கு. சுதாகருக்கு போனஸ் கொடுக்க போறாங்களா? போனஸ் கொடுக்கப்படலங்க. ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் கொடுத்திருக்காங்க சுதாகருக்கு. ஒரு கரெக்டான ரிவ்யூ எடுத்திருக்காங்க ஹம்பி ஹீரோஸ். சப்ஸ்டிடியூஷன் பள்ளி டஸ்கர்ஸ் 5 out 10 in. பள்ளி டஸ்கர்ஸ்ல ஒரு சப்ஸ்டிடியூஷன் சேஞ்ச். கோகுல கண்ணன் வந்துட்டாருங்க உள்ள. ஒன் மோர் டிஃபெண்டர் ஆட் ஆகுறாரு. வேலவன் அண்ட் கோகுல கண்ணனோட காம்போ எப்படி இருக்க போகுது இந்த சூப்பர் டாக்கிள் ஆன் சிச்சுவேஷன்ல? 7 கத்ரி தான் ரைடுக்கு வந்திருக்காரு. ஒரு சூப்பர் டாக்கிள் ஆன் சிச்சுவேஷன் நேத்துனே மைண்ட்ல இருக்கு. இன்னைக்கு காலையிலங்க சூப்பர் டாக்கிள்ஸை மிஸ் பண்ணவே இல்லை பழனி டஸ்கர்ஸ். அதன் காரணமாக தான் வெற்றிக்கு ரொம்ப பக்கத்துல போனாங்க. சூப்பர் டாக்கிள்ஸ்ல 3 பாயிண்ட் எக்ஸ்ட்ராவா ஸ்கோர் பண்ணாங்க. இங்க சூப்பர் டாக்கிள்ல ட்ரை பண்ண விடலைங்க. ஸோ முகேஷ் கண்ணன் ரைடுக்கு போய் ஆகணும். ஆஹா, பார்வையாளர்கள், கபடி ரசிகர்கள் மேட்சை ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா பார்த்துட்டு இருக்காங்க. இங்க முகேஷ் கண்ணனுக்கு பாயிண்ட் வராட்டியும் கண்டிப்பா மாட்டிக்க கூடாது டிஃபென்ஸ் கிட்ட. இம்முறை ஹம்பி ஹீரோஸோட ரைடர் அங்கித் ராணா வந்திருக்காருங்க. அங்கித் ராணா கண்டிப்பா இது ஒரு டூ ஆர் டை சிச்சுவேஷன் கிடையாது தான். இங்க கோகுல் அவுட் ஆயிருக்காருங்க. 2 பாயிண்டா? ஆஹா, வேலவனுக்கும் ஒரு டச் நடந்திருக்கு. வேலவன் தப்பிச்சிருக்காருங்க. முகேஷ் அவுட் ஆயிருக்காரு. சப்ஸ்டிடியூஷன் பள்ளி டஸ்கர்ஸ் 1 out 5 in. கண்டிப்பா சுதாகர் உள்ள வரதுக்கான நேரம் தாங்க இது. ஹம்பி ஹீரோஸ் 2 பாயிண்ட் லீடிங்ல இருக்காங்க. கண்டிப்பா சுதாகர் இந்த ரைட்ல ஒரு போனஸ் போட்டு ஆகணும். ஆஹா, அபிஷியல் டைம் அவுட் கொடுத்து சுதாகரோட காலை துடைக்க சொல்றாங்க. ஃபுல்லா ஸ்வெட்டிங்கா இருக்குங்க. அவருக்கு ஜெனரலாவே நிறைய ஸ்வெட்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதன் காரணமா காலை துடைச்சிருக்காரு. இங்க கண்டிப்பா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைனல் கேம்ல வேத்து ஊத்ததாங்க செய்யும். ஒரு போனஸ் எடுத்துட்டாரு. ஸோ கிளியரா போனஸ் இருக்கு. டச் இருக்கா? அருமையான டச் பாயிண்ட். ஒரு டச் நிகழ்ந்திருக்கு சச்சின் கிட்ட. போனஸ் பிளஸ் பாயிண்ட் பள்ளி டஸ்கர்ஸ் நம்பர் 3 out. போனஸ் பிளஸ் 1 பாயிண்ட் எடுத்திருக்காருங்க இங்க. சப்ஸ்டிடியூஷன் பள்ளி டஸ்கர்ஸ் 5 out 2 in. Red. மறுபடியும் ஒரு சப்ஸ்டிடியூஷன் சேஞ்ச் நடந்திருக்கு. ஹரிஹரசுதன் வந்திருக்காரு உள்ள. மறுபடியும் ஒரு டிஃபெண்டர் தான் உள்ள. இங்க கண்டிப்பா சூப்பர் டாக்கிள் தேவைப்படுதுங்க. சஞ்சீவி ட்ரை பண்ண போறாரா? இங்க ஹரிஹரசுதன் மிஸ் பண்ணிட்டாருங்க. அங்கித் ராணா கிட்ட இருந்து அருமையான ஜம்ப். ஜெஸ்ஸி நம்பர் 2 ஹரிஹரசுதன் அவரோட வேலையை சரியா செய்யலைங்க. மிஸ் பண்ணிருக்காரு அங்கித் ராணாவை. இன்னும் கொஞ்சம் அவசரப்படாம இருந்திருக்கலாம். சஞ்சீவிக்கு போனஸ் கிடைச்சிருச்சு. சோ போனஸை கிளியரா கொடுத்திருக்காங்க. மறுபடியும் ஒரு டச் கிடைக்குமா? இந்த சிச்சுவேஷன்ல ஆல் அவுட் ஆகுறது ஹம்பி ஹீரோஸ்க்கு தாங்க லீடிங்க
இங்க சஞ்சீவி அவுட் ஆகுறாரு ஒரு போனஸ் பாயிண்ட் எடுத்துட்டு. 1+2 3 points. Hampi Heroes. All out. Palani Tuskers. All in. பழனி டஸ்கர்ஸ் முதல் முறையா ஆல் அவுட் ஆக வச்சிருக்காங்க ஹம்பி ஹீரோஸ். ஹம்பி ஹீரோஸோட டிஃபென்ஸ் மறுபடியும் முழிச்சுக்கிட்டாங்க. சோ இங்க பழனி டஸ்கர்ஸோட டிஃபென்ஸ் தப்பு செஞ்சிருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும். மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. 3 பாயிண்ட் லீடிங்ல இருக்காங்க ஹம்பி ஹீரோஸ். கோச் வேகமா உள்ள வந்துட்டு இருக்காருங்க. थामना आप ठाओगे. ரொம்ப அமைதியாவே பேசிட்டு போனாரு. எந்த ஒரு ஆக்ரோஷமும் காட்டல. ஹம்பி ஹீரோஸ் என்னதான் வீழ்ச்சியில ஆரம்பிச்சிருந்தாலும் இப்ப லீடிங்ல இருக்காங்க. முதல்ல ஹம்பி ஹீரோஸ் தான் ஆல் அவுட் ஆனாங்க. ஆனா இம்முறை பழனி டஸ்கர்ஸ் ஆல் அவுட் எடுத்திருக்காங்க. மறுபடியும் 7 கத்திரி தான் ரைட்ல. 7 கத்திரி ஒரு அருமையான ரைடர். நல்ல சப்போர்ட் கொடுத்துட்டு இருக்காரு ஹம்பி ஹீரோஸ்க்காக. பழனி டஸ்கர்ஸ்ல இருந்து யாருங்க ரைடுக்கு போக போறா? மாசான முத்து. மாசான முத்து கிட்டே இருந்து ஒரு சூப்பர் ரைட் நாம பார்த்தோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் பாயிண்ட்ஸ் எதுவும் பெருசா பார்க்கல. ஸோ கண்டிப்பா பாயிண்ட் ஸ்கோர் பண்ணணுங்க. ரைட் பாயிண்ட்ஸ் தேவை இங்க. ஆஷிஷ் கிட்ட டீப்பா போறது கொஞ்சம் டேஞ்சரஸான விஷயம் தான். ஏன்னா ஆஷிஷ் அவரோட ஆங்கிள் ஹோல்ஸ் அண்ட் தை ஹோல்ஸ்ல ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கான பிளேயர். இங்க மறுபடியும் அங்கித் ராணா தான் வந்திருக்காரு. அங்கித் ராணா இம்முறை பாயிண்ட் எடுத்துட்டு போக போறாரா டீமுக்காக? ஸோ கார்னர்ல சக்தி வேலன் முக்கிலன் இருக்காருங்க இந்த தடவை கார்னர்ல. கோகுல கண்ணன் ஒரு சேஞ்சுக்கு அப்புறம் டீம்ல அப்படியே செட்டில் ஆயிட்டாரு. ஆஹா போனஸ் கேட்டாரு, போனஸ் கொடுக்கப்படல. இம்முறை ரைடுக்கு சஞ்சீவி, கேப்டன் சஞ்சீவி ரைட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. கண்டிப்பா இந்த முதல் பாதி முடிவடைகிறதுக்கு ஏறத்தாழ இன்னும் 2 நிமிஷம் இருக்குங்க கையில, பழனி டஸ்கர்ஸோட கையில. கண்டிப்பா ஒரு லீடுக்கு போறதுக்கான வாய்ப்பும் இருக்கு 2 நிமிஷத்துல. டிஃபெண்டர்ஸ் தப்பு செய்யக்கூடாதுங்க. ஏன்னா இது ஒரு டூ ஆர் டை ரைடு. பொறுமையாக இருந்தாலே அந்த ஒரு பாயிண்ட் கிடைச்சிரும். 7 கத்திரி கண்டிப்பா போனஸ்க்கு ட்ரை பண்ணுவாரு. இங்க டச்சஸ் கொடுக்க கூடாதுங்க டூ ஆர் டை ரைட்ல. முக்கிலன் அவசரப்பட்டிருக்காரு. நம்பர் 4 அவுட். போனஸ் கிடைக்கல. ஆனா ஒரு டச் பாயிண்ட் கிடைச்சிருக்கு. முக்கிலன் பேக் ஹோல்டுக்கு ட்ரை பண்ணாரு. ஆனா மிஸ் பண்ணிட்டாருங்க. மறுபடியும் இங்க டூ ஆர் டை ரைடுக்கு முகேஷ் தான் வந்திருக்காரு. முகேஷ் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காருங்க. இங்க ஆஷிஷ் மாலிக், ஆஹா அருமையான பிளாக். டூ ஆர் டை ரைட்ல பாயிண்ட் எடுக்க தவறி இருக்காரு முகேஷ். இங்க ஆஷிஷ் மாலிக் கிட்ட இருந்து அருமையான பிளாக் பார்த்துட்டு இருக்கோம். நல்ல சப்போர்ட் கிடைக்குதுங்க டிஃபென்ஸ்ல. மறுபடியும் அங்கித் ராணா தான் இம்முறை டச் வாங்கிட்டு போயிருக்காரு. நம்பர் 12 அவுட். சஞ்சீவி அவுட் ஆகுறாருங்க. கேப்டன் சஞ்சீவி. போன ஆல் அவுட்டோட ரீப்ளே பாக்குற மாதிரி இருக்கு எனக்கு. போன முறையும் இதே மாதிரி தான் ஆல் அவுட் ஆனாங்க. டிஃபெண்டிங் சாம்பியன்ஸை எதிர்த்து போராடிக்கிட்டு இருக்காங்க டெபியூட்டன்டான பழனி டஸ்கர்ஸ். பழனி டஸ்கர்ஸ் இந்த எடிஷன்ல தான் அறிமுகமானாங்க. ஆனா ஹம்பி ஹீரோஸ் போன எடிஷனோட வின்னர்ஸ் இவங்க தான். ஹம்பி ஹீரோஸ் தான். கண்டிப்பா ஒரு டஃப்பான கேம் காத்துட்டு இருக்கு. இங்க ஆஹா ஒரு டச் எடுத்திருக்கலாங்க. ஆஷிஷ் மாலிக் ரொம்ப பக்கத்துல வந்தாரு. மாசான முத்து கவனிக்கலாத. மறுபடியும் இங்க அங்கித் ராணா தான் வந்திருக்காரு ஹம்பி ஹீரோஸ்க்காக. முதல் பாதியோட கடைசி ரைடா இது இருக்குங்க. அங்கித் ராணா கண்டிப்பா ஒரு டச் பாயிண்ட்க்கு எய்ம் பண்ணுவாரு. சக்திவேல் கார்னர்ல. இங்க அங்கித் ராணா அவுட்டுங்க. 1 பாயிண்ட் பழனி டஸ்கர்ஸ். பழனி டஸ்கர்ஸ்க்கு அந்த ஒரு பாயிண்ட் கிடைச்சிருக்கு.
ஸோ ஃபேன் கொடியோட வந்திருக்காருங்க. பழனி டஸ்கர்ஸோட கொடியை தூக்கி பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்காரு. இங்க அங்கித் ராணா அவுட். ஒரு ரைட் இருக்கா? முதல் பாதி நிறைவுக்கு வருது. முதல் பாதி ஒரு கடுமையான முதல் பாதிங்க இது. ஹம்பி ஹீரோஸ் 5 பாயிண்ட் லீட்ல இருக்காங்க. 14 ரைட் பாயிண்ட்ஸ், 5 டேக்கிள் பாயிண்ட்ஸ்னு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்டும் கிடைச்சிருக்கு. பழனி டஸ்கர்ஸ் ரைட் அண்ட் டேக்கிள்ஸ் ரெண்டுலேயுமே இன்னும் லீட் பண்ண ஆரம்பிக்கல. ஹம்பி ஹீரோஸை கண்டிப்பா ஒரு சாலிடான செகண்ட் ஆஃப் காத்துட்டு இருக்குங்க நமக்காக. முதல் பாதியில அருமையான ஒரு ஆல் அவுட் பார்த்தோம். ஹம்பி ஹீரோஸ் தான் முதல் முறையா ஆல் அவுட் ஆனாங்க. இங்க சுதாகர் அருமையா அந்த பாயிண்ட் எடுத்து கொடுத்தாருங்க முதல் ஆல் அவுட்ட. முதல் பாதியில சுதாகர் 6 ரைட் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்திருக்காரு பழனி டஸ்கர்ஸ்க்காக. இங்க அங்கித் ராணா ஹம்பி ஹீரோஸ்க்காக அருமையா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காருங்க. 10 ரைட்ல 6 ரைட் பாயிண்ட்ஸ் அவரும் எடுத்திருக்காரு. சோ இங்க ஒரு ஈக்குவல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் போய்கிட்டு இருக்கு சுதாகர் கிட்ட இருந்தும் அங்கித் ராணா கிட்ட இருந்தும். இரண்டாம் பாதி இனிதே துவங்குதுங்க. சோ இரண்டாம் பாதியான விசிலுக்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இரண்டாம் பாதியோட விசிலுக்காக. அங்கித் ராணா on 7 கத்ரி ஸ்கோர் 6 பாயிண்ட்ஸ் இன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப். ரெண்டு பேருமே 6 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க ஹம்பி ஹீரோஸ்க்காக. அந்த காரணமாக தான் லீட்ல இருக்காங்க. சுதாகரும் 6 பாயிண்ட கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காரு. ஆனா பழனி டஸ்கர்ஸ் வெறும் 3 டேக்கிள் பாயிண்ட்ஸ் தாங்க முதல் பாதியில ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்க. இதுதான் இங்க வித்தியாசமா இருக்கு. ஸோ இந்த டிஃபரன்ஸ், இந்த பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ்க்கு காரணம் இதுதான். ஸோ கண்டிப்பா மாசான முத்து ஒரு நல்ல சப்போர்ட் கொடுத்து ஆகணும். அண்ட் டிஃபெண்டர்ஸும் பழனி டஸ்கர்ஸ்க்காக இரண்டாம் பாதியில கடுமையா உழைத்து ஆகணுங்க. ஸோ இரண்டாம் பாதி தொடங்கிருச்சு. 7 கத்திரி வந்திருக்காரு தன்னோட முதல் ரைடுக்கு. இரண்டாம் பாதியோட முதல் ரைடுக்கு ஈக்குவலா 6 பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்க. அங்கித் ராணாவும் 6 பாயிண்ட், 7 கத்திரியும் 6 பாயிண்ட். இங்க டச் இருக்கா? 1 point. Hampi Heroes. Number 7 out. ஜெர்சி நம்பர் 7 மாசான முத்து. ஆஹா, ரைடுக்கு போவார்னு எதிர்பார்த்தோம். ஆனா இங்க அவுட் ஆகி பெஞ்சுக்கு போறாருங்க. ஸோ இந்த ரைடுக்கும் சுதாகர் தான் போறாரு. இரண்டாம் பாதியோட முதல் ரைட் ஃபார் பழனி டஸ்கர்ஸ். அபிஷியல் டைம் அவுட் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. கண்டிப்பா எத்தனை பாயிண்ட்ங்கறத செக் பண்ண போறாங்க. மறுபடியும் ஒரு சூப்பர் ரைடா. யோகேஷ் தையா அவுட். அவர் போறாரு லாபிக்கு. ஆஹா, இங்க யோகேஷ் தையா ஒரு டச். கண்டிப்பா அவர் மேல டச் நடந்திருக்கு. சுதாகர் மேல இன்னொரு டச் இருக்கா? இன்னொரு டச் இருக்காங்கிறத தாங்க பாக்குறாங்க. ஏன்னா மிட் லைனை கிராஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த டச் இருந்ததுன்னா ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் தான் கொடுக்கப்படும் சுதாகருக்கு.
இங்க டிஸ்கஷன் எல்லா அஃபிஷியலும் வந்துட்டாங்கங்க. ஸோ இங்க 1 பாயிண்ட் கொடுக்க போறாங்களா 2 பாயிண்ட் கொடுக்க போறாங்களா? மிட் லைனை கிராஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் டச் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. கண்டிப்பா சச்சினோட கையை செக் பண்ணுவாங்க. 2 கையும் ஏர்ல தான் இருக்கு. சுதாகர் டச் பண்ணும்போதும் ஏர்ல தான் இருக்கு. ஸோ மிட் லைனை கிராஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் டச் பண்ணியிருந்தாருன்னா ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும்தான் கிடைக்கும். யோகேஷ் தையா மட்டும்தான் அவுட்டு. ஆனா இங்க 2 பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்க போறாங்க பழனி டஸ்கர்ஸ்க்கு. 2 points, Palani Tuskers. That's number 4 and 22 out. ஆஹா 2 பாயிண்ட் கொடுத்துட்டாங்க. இங்க ரிவ்யூக்கு போக போறாங்களா? ரிவ்யூ வேணுமான்னு கேக்குறாங்க. ரிவ்யூக்கு போக போறாங்கங்க. சோ 2 டிஃபெண்டரையும் கூப்பிடுறாங்க உள்ள. ஹம்பி ஹீரோஸ் முதல் பாதியில ஒரு ரிவ்யூ எடுத்து சக்சஸ்ஃபுல்லா எடுத்தாங்க. இரண்டாவது பாதியிலையும் ரிவ்யூக்கு போயிருக்காங்க. Hampi Hero challenge 1 point. Our decision 2 points. Palani Tuskers. Please review. கண்டிப்பா இதுவும் ஒரு நல்ல ரிவ்யூ தான். ஹம்பி ஹீரோஸ் கிட்ட இருந்து கான்ஃபிடென்ட்டா போயிருக்காங்க. ரிவ்யூஸ கான்ஃபிடென்ட்டா எடுக்கறாங்கங்க. சோ இந்த கான்ஃபிடன்ஸ் தான் இங்க வேணும். யோகேஷ் தையா கார்னர்ல அவுட் அவரு. இன்னொரு டச் இருக்காங்கறத. Successful 2 points. Palani Tuskers. ரிவ்யூ அன்சக்சஸ்ஃபுல். Second half reviews over. இங்க ரிவ்யூ அன்சக்சஸ்ஃபுல் ஆயிருச்சு. இனி ரிவ்யூ கிடையாது. இன்னும் 19 நிமிஷம் இருக்குங்க இந்த இரண்டாவது பாதியில. ரிவ்யூவை வேஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க ஹம்பி ஹீரோஸ். No, correct. ஃபர்ஸ்ட் அவுட் செகண்ட் அவுட் யாருன்னு சொல்றாங்க? யோகேஷ் தான் ஃபர்ஸ்ட் அவுட். 7 கத்திரி வந்திருக்காருங்க ரைடுக்கு. இன்னும் 4 பாயிண்ட் லீடிங்ல இருக்காங்க ஹம்பி ஹீரோஸ். மறுபடியும் டச் இருக்கா? இம்முறை கோகுல கண்ணன். Hampi Heroes number 10 out. ஆஹா டிஃபென்ஸ் இங்க சொதப்ப ஆரம்பிக்கிறாங்கங்க. பழனி டஸ்கர்ஸோட டிஃபென்ஸ் இந்த அளவுக்கு ஈஸியா பாயிண்ட கொடுக்க கூடாது. மறுபடியும் சுதாகர் தான் ரைட்ல. சுதாகர் மேல பிரஷர் வந்துகிட்டே இருக்குங்க. டிஃபென்ஸ் எந்த அளவுக்கு தப்பு பண்றாங்களோ அவ்வளவு பிரஷர் வந்துரும் சுதாகருக்கு. டிஃபென்ஸ்லயும் பாயிண்ட் ஸ்கோர் பண்ண ஆரம்பிக்கணுங்க. கண்டிப்பா ரைட்ஸ்ல மட்டும் நம்ம இந்த கேம்ல வின் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு மிக குறைவு. சோ டிஃபெண்டர்ஸ் இங்க முழிச்சுக்கிட்டு ஆகணும். டச் கேக்குறாரு. யோகேஷ் தையா மேல டச் நடந்திருக்கு. Palani Tuskers number 4 out. அருமையான டோ டச்ங்க. யோகேஷ் தையா அந்த டோ டச்ல மாட்டிக்கிட்டாரு. மறுபடியும் 7 கத்திரி தான் வந்திருக்காரு. 8 ரைட் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்திருக்காருங்க. ஒரு சூப்பர் 10 நோக்கி போய்கிட்டு இருக்காரு. இன்னும் 2 பாயிண்ட் தான் தேவை. கண்டிப்பா கவர் பொசிஷன்ல இருக்கிற பிளேயர் ரெடியா இருக்கணும். சோ சக்திவேல் இருக்காரு கவர்ஸ்ல. இங்க போனஸ் கொடுக்கப்படலங்க. 7 கத்திரி கிளைம் பண்ணாரு. ஆனா போனஸ் கிடைக்கல. மாசான முத்து ஆன் ரைட். கண்டிப்பா மாசான முத்து. இங்க பாயிண்ட் தேடிக்கிட்டு இருக்காருங்க. ஒரு அருமையான முயற்சி நடக்குது. ஆஹா டச் இருக்கா? மாசான முத்து கிளைம் பண்றாரா? இல்லங்க. அங்கித் ராணா தான் ரைட்ல. முகிலன் கவர்ஸ்ல இருக்காரு. முகிலன் கிட்ட ட்ரை பண்றாரு. ஆஹா இங்க தவறு நடக்க கூடாதுங்க. பாயிண்ட்ஸ் தேடுறாரு. இங்க சஞ்சீவி அந்த பாயிண்ட கொடுத்திருக்காரு. Hampi Heroes number 12 out. ஜெர்சி நம்பர் 12 கேப்டன் சஞ்சீவி மறுபடியும் அவுட்டுங்க. அட்வான்ஸா டாக்கிள்க்கு போனாரு. ஒரு தை ஹோல்ட் கொடுத்தாரு. ஆனா மிட்லைன் கிட்டே இருந்தாருங்க அங்கித் ராணா. சுதாகர் ஒரே ஒரு பாயிண்ட்ல இருக்காரு சூப்பர் 10 கம்ப்ளீட் பண்ண. சோ மறுபடியும் இங்க சோனு இருக்காரு கார்னர்ல. சோனு அவுட்டுங்க. சூப்பர் 10 கம்ப்ளீட் பண்றாரு பழனி டஸ்கர்ஸோட சுதாகர். ஜெர்சி நம்பர் 50 சோனு அவுட். அருமையான கிக்குங்க. சுதாகருக்கு சூப்பர் 10 வந்துருச்சு. சபன் கத்ரி மறுபடியும் 7 கத்ரி தான் வந்திருக்காரு. அங்கித் ராணா 7 கத்ரி
அருமையா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஹம்பி ஹீரோஸ்க்காக. 2 ரைடர்ஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனா பழனி டஸ்கர்ஸ்ல தன்னந்தனியா போராடிக்கிட்டு இருக்காரு சுதாகர். மறுபடியும் போனஸ்க்கான கிளைமே போனஸ் கிடைக்கல. மாசான முத்து இங்க 9 ரைட்ஸ்ல 10 ரைட் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து சூப்பர் 10 கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காரு சூப்பர் ரைடர் சுதாகர். மாசான முத்துக்கு 4 பாயிண்ட் தான் கிடைச்சிருக்கு. ஒரு சூப்பர் ரைட் கம்ப்ளீட் பண்ணாருங்க அருமையா. ஸ்டார்டிங்லே ஒரு நல்ல ஸ்டார்டிங்கை கொடுத்தாரு பழனி டஸ்கர்ஸ்க்கு. ஆனா செகண்ட் ஹாஃப்ல இவர்கிட்ட இருந்து ஒரு நல்ல ஸ்டார்டிங் தேவைப்படுதுங்க. கார்னர் தான் எய்ம் பண்றாரு. மறுபடியும் பாயிண்ட் இல்லைங்க. ஒரு எம்டி ரைடு தான் மாசான முத்துக்கிட்ட இருந்து. சக்திவேலன் மாசான முத்து கவர்ஸ்ல. முகிலன் கவர் பொசிஷன்ல ரெடியா இருக்காருங்க. ஆஹா முகிலன் நீங்க மிஸ்டேக் பண்ணிருக்காரு. 1 point Hampi Heroes. Number 4 out. ஜெஸ்ஸி நம்பர் 4 முகிலன் அவுட்டுங்க. Red. What's up? மறுபடியும் சுதாகர் தான் ரைட்ல. போனஸ்க்கான வாய்ப்பு இருக்குங்க. கண்டிப்பா போனஸ் போடுவாரு. இங்க பாயிண்டோட போறாருங்க சுதாகர். Bonus plus 1 point. போனஸ் பிளஸ் 1. Tuskers number 22 out. போனஸ் பிளஸ் 1 பாயிண்ட் கிடைக்குது சுதாகருக்கு. ஆஹா அருமையான போனஸ். Substitution. இங்க ஒரு டேஷ்கான முயற்சி. ஆனா சுதாகர் மிட் லைனை கிராஸ் பண்ணிருக்காருங்க. என்ன ஒரு ஸ்ட்ரெச். Official time out. Wait. ஆஹா இங்க அபிஷியல் டைம் அவுட் போறாங்க ஒரு சப்ஸ்டிடியூஷன் சேஞ்சுக்கு முன்னாடி. போனஸ் பிளஸ் 2 பாயிண்டா. இன்னொரு டிஃபெண்டரும் அவுட்ங்கிறது இது ஒரு சூப்பர் ரைடா அமைய போதா பழனி டஸ்கர்ஸ்க்கு. பழனி டஸ்கர்ஸ்க்கு தேவையான பாயிண்ட் கிடைக்க போகுதா? கண்டிப்பா வெயிட் பண்ணி பார்க்கணுங்க. ஸோ அபிஷியல்ஸ் அதை தான் முடிவு பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இங்க ஹம்பி ஹீரோஸ் கிட்ட ரிவ்யூ கிடையாது. கண்டிப்பா 3 பாயிண்ட் கொடுக்கப்பட்டுச்சுன்னா ரிவ்யூ எடுத்து கேட்கவும் முடியாது. சுதாகர் ரிவ்யூக்கு போலான்னு ரெடியா இருக்காரு. அபிஷியல்ஸ் இங்க கரெக்டா அவங்களோட வேலையை செஞ்சிட்டு இருக்காங்கங்க. பழனி டஸ்கர்ஸ் லீடிங்ல போக போறாங்களா? பழனி டஸ்கர்ஸ் no bonus. சோ இங்க போனஸ் கொடுக்காம 2 டச் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. சோ சுதாகர் ரிவ்யூக்கு போக போறாரா? Substitution. அருமையான 2 டச் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் கிடைக்க போகுதா? 1 in. சோ இங்க ரிவ்யூவை வேஸ்ட் பண்ணலங்க. சஞ்சீவி வெளியில போறாரு. வேலவன் வந்திருக்காரு ரைடுக்கு. அங்கித் ராணா தான் மறுபடியும் ரைட்ல. ஒரு அருமையான ரைடர் உள்ள வந்திருக்காரு. சஞ்சீவியோட பொசிஷனை வேலவன் எடுத்துக்கிறாரு இங்க. சோ மறுபடியும் ஒரு ஆல் ரவுண்டரை உள்ள இறக்கி இருக்காங்க. பழனி டஸ்கர்ஸ் ஒரு நல்ல மூவா இருக்குமா இது? வேலவன் கார்னர் பொசிஷன்ஸ்ல கொஞ்சம் அட்வான்ஸா தான் இருக்காரு. ஹம்பி ஹீரோஸ்க்கு ஒரு போனஸ் பாயிண்ட் கிடைக்குது. ரிவ்யூக்கு போறாங்கங்க. Please come. Okay, please. போனஸ் இல்ல அப்படிங்கற ரிவ்யூக்கு போயிருக்காங்க. UVA umpire, Palani Tuskers challenges, no bonus. I decision bonus point, Hampi Heroes. Please review. ஆஹா பழனி டஸ்கர்ஸ் அவங்களோட ரிவ்யூவை போனஸ்னால இழக்க கூடாதுங்க. ஏன்னா முக்கியமான ரைட்ஸ் கடைசி நிமிஷத்துல இருக்கும். ஸோ ஒரு ரிவ்யூ இருந்தா அது ஒரு ஹெல்ப் தான். ஆஹா இங்க போனஸ் இல்லாத மாதிரி தாங்க இருக்கு. ஸோ லைனை தான் கட் பண்ணியிருக்காரு. அருமையான ஒரு ரிவ்யூ தான் எடுத்திருக்காங்க பழனி டஸ்கர்ஸ். திக் நிமிடம் தொடர்ந்து. கண்டிப்பா ரிவ்யூ சக்சஸ்ஃபுல். கான்ஃபிடென்ட்டா போனாருங்க சுதாகர் ரிவ்யூக்கு. சோ இங்க போனஸ் இல்ல. அங்கித் ராணாவுக்கு அந்த பாயிண்ட் இல்லங்க. மறுபடியும் சுதாகர் தான் ரைட்ல. 4 டிஃபெண்டர்ஸ் இருக்காங்க ஹம்பி ஹீரோஸ்ல. கார்னர்ல யோகேஷ் தையா அண்ட் ஆஷிஷ் மாலிக் 2 ஸ்ட்ராங் டிஃபெண்டர்ஸ் இருக்காங்க கார்னர்ல. கிக்குக்கான முயற்சி இங்க சுதாகர் தன்னால முடிஞ்ச எல்லாத்தையும் பண்ணி பாக்குறாருங்க. டச் இல்ல.
மறுபடியும் 7 கத்ரி தான் ரைடுக்கு வந்திருக்காரு. அதே 8 பாயிண்ட்ல இருக்காருங்க. இன்னும் அந்த 2 பாயிண்ட் தேடிக்கிட்டு இருக்காரு சூப்பர் 10 கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு. கோகுல கண்ணன் மறுபடியும் அதே கவர் பொசிஷன்ல அதே தப்பு பண்ணிருக்காரு. நம்பர் 10 அவுட். 7 கத்ரி கிட்ட கடைசி முறையும் கோகுல் தான் இதே மாதிரி அவுட் ஆனாரு. மறுபடியும் அவுட் ஆயிருக்காருங்க. முகேஷ் கண்ணன் முகேஷுக்கு டச் கிடைச்சிருச்சு. ஆஹா, அருமையான டச் பாயிண்ட். நம்பர் 4 அரங்கம் முழுவதும் ஆரவாரம். ரெட். இங்க அங்கித் ராணா தான் ரைடுக்கு வந்திருக்காரு மறுபடியும். ஆஹா, இங்க டச் கிடைச்சிருச்சா? முகேஷ் அவுட்டுங்க. என்ன நடக்குது? டச்சஸ் மாறி மாறி கிடைச்சிட்டு இருக்கு ரெண்டு ரைடர்ஸ்க்குமே. ரைடர் சேவ் 1 பாயிண்ட். ஹம்பி ஹீரோஸ் நம்பர் 11 அவுட். ஜெஸ்ஸி நம்பர் 11 முகேஷ் கண்ணன் டீப்பா உள்ள போய் தொட்டிருக்காருங்க மிடில்ல இருந்தவரை. மாசான முத்து தான் மறுபடியும் ரைடுக்கு வந்திருக்காரு. சோ கண்டிப்பா பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்காட்டியும் மாட்டிக்க கூடாதுங்க. சோ டாக்கிள் பாயிண்ட்ஸை கொடுக்க கூடாது ஹம்பி ஹீரோஸ்க்கு. ஏன்னா ஹம்பி ஹீரோஸ் டாக்கிள்ஸ்ல பாயிண்ட் டக்கு டக்குன்னு ஸ்கோர் பண்ணிடுவாங்க. இங்க டச் இருக்குங்க மாசான முத்துக்கு. ரைடர் சேவ் 1 பாயிண்ட். பள்ளி டஸ்கர்ஸ் நம்பர் 22 அவுட். ரோஹித் அவுட். தேவையான ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்குது. சோனு அண்ட் ரோஹித் தான் இருந்தாங்க கார்னர்ல. மறுபடியும் அங்கித் ராணா ரைட்ல. 3 பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ்ல தான் இருக்கு இந்த மேட்ச். ஒரு பாயிண்ட் கிடைச்சா அங்கித் ராணாவும் சூப்பர் 10 கம்ப்ளீட் பண்ண போறாரு. ரைடர் சேவ். இங்க முக்கிலன் இம்முறை தப்பு பண்ணிருக்காருங்க. நம்பர் 4 அவுட். கோகுல கண்ணன் 7 கத்திரிக்கு பாயிண்ட் கொடுக்கறாரு. ஆனா இங்க முக்கிலன் அங்கித் ராணாவுக்கு பாயிண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்காரு. இன்னும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணணுங்க. ஸோ வெயிட்டிங் இங்க வெயிட்டிங்ல தான் வெரி ஆகுது பழனி டஸ்கர்ஸ்க்கு. மாசான முத்து மறுபடியும் தன்னோட ரைடுக்காக வந்திருக்காருங்க. தொடர்ந்து எம்டி ரைட்ஸ் மட்டும் தான் கிடைச்சிக்கிட்டு இருக்கு. கடைசி ரைட்ல ஒரு ரன்னிங் ஹேண்ட் டச் எடுத்துட்டு போனாரு. இங்க கண்டிப்பா பாயிண்ட் வேணுங்கிற நிலைமையில அவுட் ஆகுறாருங்க. டாக்கிள் செய்யப்பட்டுட்டாரு. ஆஹா, சின்ன கலகலப்பு இல்லைங்க, கைகலப்பா கூட இருக்கும். ஜெர்சி நம்பர் 3 கூப்பிடுறாங்க இங்க. ரைடர் அவுட் 1 பாயிண்ட். ஹம்பி ஹீரோஸ். ரைடர் அவுட் ஒரு பாயிண்ட் கொடுக்கப்படுது. ஜெர்சி நம்பர் 7 கிரீன் கார்டு ஹம்பி ஹீரோஸ். ஜெர்சி நம்பர் 3 பவுல் பிளே. ரெண்டு டீமோட பிளேயர்ஸ்க்கும் இங்க கிரீன் கார்டு கொடுத்துட்டாங்க. மாசான முத்துக்கு ஒரு கிரீன் கார்டு. மாசான முத்துக்கு ஒரு கிரீன் கார்டு. சச்சின் மணிபால்க்கும் ஒரு கிரீன் கார்டு. சோ ரைடர் அவுட்டுங்கிற டெசிஷன். ஆனா இங்க ஒரு அக்லி வாக்குவாதங்க. கண்டிப்பா ஸ்போர்ட்ஸ்மேன்ஷிப் இருந்தே ஆகணும் போட்டியில. இங்க 5 பாயிண்ட் லீடிங்ல இருக்காங்க. அங்கித் ராணா ஒரு சூப்பர் 10 கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காரு. ஹம்பி ஹீரோஸ்ல 2 ரைடர்ஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனா பழனி டஸ்கர்ஸ்ல ஒரே ஒரு ரைடர் தாங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. ஆஹா, அருமையான டாக்கிள். 1 பாயிண்ட் பழனி டஸ்கர்ஸ். பழனி டஸ்கர்ஸ்க்கு தேவையான ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்குது. அங்கித் ராணா அவுட். ரெட். அருமையான டேஷ்ங்க சக்திவேல் கிட்ட இருந்து. தன்னோட கிளாஸான பெர்ஃபார்மன்ஸை இங்க சக்திவேல் வெளிப்படுத்திக்கிட்டு இருக்காரு. டால்பின் சக்திவேல், பிகேஎல் சக்திவேல், இப்போ பழனி டஸ்கர்ஸோட சக்திவேலா வந்திருக்காரு. இங்க அவுட் ஆகுறாரா? ரைடர் அவுட் 1 பாயிண்ட். ஹம்பி ஹீரோஸ். ஹம்பி ஹீரோஸ்க்கு மறுபடியும் ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்குது டாக்கிள்ல. முகேஷ் கண்ணன் அவுட்டுங்க.
7 கத்திரி தான் ரைட்ல. மறுபடியும் சக்திவேல் தான் அவுட் ஆகுறாரு. Hampi Heroes number 77 out. ஜெஸ்ஸி நம்பர் 77 அவுட்டுங்க. பழனி டஸ்கர்ஸ் கண்டிப்பா ஒரு கம்பேக் கொடுத்தே ஆகணும். 6 பாயிண்ட் லீடிங்ல இருக்காங்க ஹம்பி ஹீரோஸ். இங்க கடைசி நிமிடங்களை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கோங்க. மேட்ச் லாஸ்ட் 10 மினிட்ஸை தாண்டி போய்கிட்டு இருக்கு. கடைசி 8 நிமிஷம் வந்துருச்சுங்க. கண்டிப்பா சுதாகருக்கு பாயிண்ட் வேணும், முயற்சி பண்றாரு, போராடிக்கிட்டு இருக்காருங்க சுதாகர். இங்க ஒரு டச்சும் கடந்துருச்சு சுதாகருக்கு. 1 point Palani Tuskers number 22 out. ஜெஸ்ஸி நம்பர் 22 அவுட்டுங்க. ரோஹித் அவுட். ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துட்டு போறாரு சுதாகர். அவுட் ஆகிற பிளேயரை ரிவைவ் பண்ணி உள்ள கொண்டு வந்துகிட்டே இருக்காரு சுதாகர். ஆனா டிஃபென்ஸ்ல தப்பு பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. ஹம்பி ஹீரோஸ் கிட்ட இருந்து லீடிங்க குறைக்கணும். 5 பாயிண்ட் லீட்ல இருக்காங்க ஹம்பி ஹீரோஸ். அவசரப்படாம இருந்தாலே பாயிண்ட் கிடைக்குங்க. இங்க பழனி டஸ்கர்ஸ் பொறுமையா இருக்கணும். மறுபடியும் சுதாகர் தான் ரைடுக்கு. Strategic time out. ஸ்வராஜ் டிராக்டர்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிக் டைம் அவுட். 1 நிமிடம் கிடைக்கும். கண்டிப்பா ஹம்பி ஹீரோஸை லீட் பண்றதுக்கு பழனி டஸ்கர்ஸ்க்கு இது ஒரு பொன்னான வாய்ப்புங்க. ஏன்னா 5 பாயிண்ட் இருக்குது. ஏன்னா போனஸ் வச்சுனா தான் பாயிண்டை குறைக்க முடியும். டிஃபென்ஸ் சொதப்பாதீங்கடா. அந்த வெயிட் வந்தால் நீ உழுவு. நீ கொஞ்சம் லாங் ஏனில் காட்டாத, உளுந்துக்கும். அப்போ ரீபவுண்ட் மட்டும் க்ளோஸ் வச்சுன்னா இங்கே தான் விரட்டுவான். நீ லாங் கொடுத்தா இங்கே போவான், உளுந்துக்குவான். எல்லாம் தொடரால கிக் அடிக்கிறப்ப உளுந்துரு. சரியா? லெஃப்ட் ரைட்டுக்கு ஃபாலோ மட்டும் கிளம்புங்க. நீ ஒரு போனஸ் கட் பண்ணி இந்த ரைடு ஒரு போனஸ் ப்ளஸ்க்கே ஆடு. போனஸ் ப்ளஸ் வராத, சும்மா ஆடு ட்ரை பண்ணு. ரொம்ப முடியலன்னா மட்டும் வா. சரியா? லெஃப்ட்டுக்காரன் மட்டும் ஆங்கிள் செக் பண்ணி ஆடுறா. நிமிடங்கள் ரொம்ப கம்மியா இருக்குங்க. கண்டிப்பா ரைட்ஸும் இங்க அதிகமா இல்ல. ஸோ அதனாலதான் சொல்லிட்டு போறாரு இளவரசன், கண்டிப்பா ஒரு போனஸ்க்கு ட்ரை பண்ணு, முடியாத பட்சத்துல மட்டும் வெளியில வா, கண்டிப்பா போனஸ் பிளஸ் 1 பாயிண்ட் எடுக்கிறதுக்கான வழியை பாருன்னு சுதாகர்ட்ட சொல்லிட்டு போறாரு. டிஃபென்ஸ் தப்பு பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு போயிருக்காரு. ஸ்வராஜ் டிராக்டர்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிக் டைம் அவுட் முடிவுக்கு வந்துருச்சுங்க. சுதாகர் தான் ரைட்ல இருக்காரு. கண்டிப்பா சுதாகர் ஒரு போனஸ்க்கு போவாருங்க. ஸோ போனஸ் பிளஸ் 1 பாயிண்ட் இங்க கிடைச்சிருச்சு. 1 point Palani Tuskers number 50 out. ஆஹா, போனஸ் கிடைக்கலங்க, இருந்தாலும் ஒரு பாயிண்ட் கிடைச்சிருச்சு. சோனு அவுட். ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மேட்ச் போய்கிட்டு இருக்குங்க. அனைத்து தரப்பினரும் இருக்காங்க இந்த மேட்சை பாக்குறதுக்கு. அங்கித் ராணாவுக்கும் ஒரு டச். மறுபடியும் கோகுல கண்ணன் அவுட். ஆஹா, ஆடியன்ஸே அன்ஹாப்பியா இருக்காங்க. கண்டிப்பா டச்சஸ் கொடுக்க கூடாது. இங்க தவறு பண்றாங்க டிஃபென்ஸ். மறுபடியும் சுதாகர் மேல பிரஷர் வந்துகிட்டே இருக்குங்க. ஆஹா, சோழா வீரன் சோழ கொடியை காமிச்சிட்டு இருக்காரு. ஆனா என்ன பண்றது, சோழா வீரன் ஆட்டத்துல இல்லையே. மறுபடியும் இங்க ஒரு போனஸ்க்கான வாய்ப்பு தான். சுதாகர் ட்ரை பண்ண பாக்குறாருங்க பாயிண்ட்டுக்காக. 4 செகண்ட் தான் இருக்கு. உள்ள வந்துட்டாரு. போனஸ் கொடுக்கப்படல. ஒரு எம்டி ரைடு தான். மறுபடியும் அங்கித் ராணாங்க. இம்முறை 2 பாயிண்டோட போறாரு. 2 points Hampi Heroes number 1 and 7 out. ஜெஸ்ஸி நம்பர் 1 வேலவன் அண்ட் ஜெஸ்ஸி நம்பர் 7 மாசான முத்து 2 பேருமே அவுட்டுங்க. டிஃபென்ஸ் தப்பு பண்ணாதீங்கன்னு தான் சொல்லிட்டு போனாரு இளவரசன். ஆனா இங்க தப்பு மேல தப்பு நடந்துகிட்டு இருக்கு டிஃபென்ஸ்ல. சுதாகரோட கையில தாங்க இருக்கு மேட்ச். சுதாகர் இந்த மேட்ச்லயும் தனியா தான் போராட போறாரா? ஆஹா, அருமையான டுப்கி சுதாகர். ஜெர்சி நம்பர் 10 out.
ஒரு அருமையான ரைடருங்கிறத மறுபடியும் ப்ரூவ் பண்றாரு ஹம்பி ஹீரோஸ். டிஃபென்ஸ்ல என்னதான் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாலும் இங்க என்கிட்ட எல்லா டெக்னிக்ஸும் இருக்கு. என்னால ஜம்பும் பண்ண முடியும், டுப்கியும் போட முடியும், ரன்னிங், ஹேண்ட் டச், டோ டச், போனஸ் எல்லாமே நான் செய்வேன் செஞ்சு காட்டிட்டு இருக்காரு. ஒரு அருமையான டேக்கிள். ஆனா சக்திவேல் காலை பிடிச்சி கீழே விழுந்துட்டாருங்க. பழனி டஸ்கர்ஸ் டேக்கிள்ல ரொம்ப நேரம் கழிச்சு பாயிண்ட் ஸ்கோர் பண்றாங்க. இங்க ஆஹா நல்ல ஒரு அடிங்க கால்லயே பட்டிருக்கு சக்திவேலுக்கு. ஒரு டைம் அவுட்டா இங்க சக்திவேலால பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியுமா? அவன் நம்மள மதிக்காத டைரக்டா உள்ள வந்து அவன் பாட்டுக்கு ஆடிட்டு இருக்கான். ஏன் அடிக்கவே மாட்டீங்களே? அவன் இங்க குத்துறாள், நான் வர விட்டு டைரக்டா வந்து உள்ளதான் நிக்கிறான். 4 பாயிண்ட் தான் அடிக்க பயப்படுறாங்க. ஸ்கோர் ஆயிட்டே தான் ஆடிட்டே இருக்கீங்க. ரைடு வெளியிடா ஒரு அடி ஃப்ரீயாடுங்க. ஒரு அடி அடிச்சா போதும் சரியா? ஃப்ரீயாடுற அந்த கார்னர் இப்போ இல்லை. இந்த லோனை உடைச்சிக்கலாம். இதுதான் கரெக்டான டைம். ரெடியாரு. கோகுல் கரெக்டான இதுதான் கரெக்டான டைம். பழனி டஸ்கர்ஸ் அடிச்சு நொறுக்கிறதுக்கான நேரம் வந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டு போயிருக்காரு சுதாகர் கிட்ட. ஸோ கண்டிப்பா சுதாகர் கார்னர் இல்லைங்க, ஆஷிஷ் இல்ல, யோகேஷ் மட்டும்தான் இருக்காரு. ஸோ கார்னரை டார்கெட் பண்ண போறாரு இங்க. சுதாகர் மறுபடியும் டீப்பா உள்ள போறாருங்க. ஒரு கிக்குக்கான முயற்சி சுதாகர் கிட்ட இருந்து. சுதாகர் இங்க அவுட் ஆகிறாருங்க. 1 பாயிண்ட் ஹம்பி ஹீரோஸ். ஹம்பி ஹீரோஸ்க்கு மறுபடியும் ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்குது. அதுவும் டாக்கிள்ல தான் கிடைக்குது. 7 கத்ரி நல்ல சப்போர்ட்டுக்கு போனாருங்க. 7 கத்ரி தான் மறுபடியும் ரைடுக்காக உள்ள வந்திருக்காரு. ஆஹா இங்க சிறப்பு விருந்தினர்கள் வந்துகிட்டே இருக்காங்கங்க. ஸோ அரங்கம் முழுவதும் விருந்தினர்கள். இந்த ஃபைனல் மேட்சை பார்க்கறதுக்காக தான் இவ்வளவு பேரும் வந்திருக்காங்க. ஸோ இந்த இறுதி போட்டி ரொம்ப சுவாரஸ்யமா போய்கிட்டு இருக்கு. இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் 5 பாயிண்ட் லீடிங்ல இருக்காங்க ஹம்பி ஹீரோஸ். முகேஷ் கண்ணன் போயிருக்காருங்க ரைடுக்கு. முகேஷ் கண்ணன் இங்க ஒரு டோ டச்சுக்கான முயற்சி இருக்கா முகேஷ் கிட்ட? கண்டிப்பா அவுட் ஆக கூடாதுங்க முகேஷ். போனஸ்க்கான வாய்ப்பு இருக்கு. போனஸ் ட்ரை பண்றாரு. கார்னர்ல யோகேஷ் தய்யா இங்க ஒரு சூப்பர் ஹிட் கிடைக்குமா? ஆஹா ரைடர் அவுட். 1 பாயிண்ட் ஹம்பி ஹீரோஸ். ரைடர் அவுட் ஆயிட்டாருங்க. ரைடர் அவுட். என்ன நடக்குது இந்த மேட்ச்ல? பழனி டஸ்கர்ஸ்க்கு நம்பிக்கை கிடைக்கும் போதெல்லாம் அந்த நம்பிக்கையை இழக்குறாங்க. 6 பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ் மறுபடியும் இருக்கு. வெறும் 3 நிமிஷம் தாங்க இருக்கு இந்த கேம்ல. 7 கத்திரியும் ஒரு சூப்பர் 10 கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாரு. 3 நிமிஷம் 2 நிமிஷத்துக்கிட்ட வந்துருச்சுங்க இந்த மேட்ச். 6 பாயிண்ட் லீடிங்க எப்படி உடைக்க போறாங்க? ஆஹா இங்க முகிலன் தான் உள்ள போறாரு. ரைடை ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டு வேகமா வந்துட்டாருங்க. ஸோ மறுபடியும் 7 கத்ரி தான். இங்கே சூப்பர் டேக்கிள் வேணும். டூ ஆர் டை சிச்சுவேஷனும் வேற. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சூப்பர் டேக்கிள் நிகழ்த்தினா ஒரு கம்பேக் கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு பழனி டஸ்கர்ஸ்க்கு. ஸோ லீடிங்கை குறைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. ரெடியாக இருக்கணும். இங்கே 7 கத்ரி 2 சூப்பர் டேக்கிள் செய்யப்பட்டிருக்காரு. சூப்பர் டேக்கிள் 2 பாயிண்ட்ஸ் பழனி டஸ்கர்ஸ். பழனி டஸ்கர்ஸ்க்கு அருமையான 2 பாயிண்ட் கிடைக்குது. ஸோ இப்ப பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ் 4 மாறுதுங்க. சப்ஸ்டிடியூஷன் பழனி டஸ்கர்ஸ் 1 அவுட் 6 இன். ஜெஸ்ஸி நம்பர் 1 அவுட்டுங்க. 6 உள்ள வராரு. ஹரிஷ் உள்ள வந்திருக்காரு ரைடுக்கு. முக்கியமான ரைடுங்க. முக்கியமான நேரத்துல வந்திருக்காரு. சோ கண்டிப்பா பாயிண்ட் வேணும் ஹரிஷ்க்கு. இங்க கோகுல கண்ணனுக்கு ஒரு கிரீன் கார்டு கொடுக்கப்படுது. ஆஹா டேஞ்சரஸ் பிளேன்னு ஒரு கிரீன் கார்டு கொடுக்கப்படுது. பவுல் பிளே. இங்க ரெடியா இருக்காருங்க ஹரிஷ். ஆஹா ஹரிஷ்க்கு பாயிண்ட் வேணும். கண்டிப்பா இந்த ரைட்ல பாயிண்ட் வேணும். 4 பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ்ல தான் இருக்கு இந்த மேட்ச். ஸோ உள்ள சுதாகரை ரிவைவ் பண்ணி ஆகணுங்க. அதுக்காக தான் ஹரிஷ் வந்திருக்காரு. இங்க எந்த ஒரு முயற்சியும் இல்லை. ஒரு எம்டி ரைடு தான்.
த டிஃபெண்டிங் ட்ரியோ மறுபடியும் உள்ள இருக்காங்கங்க. இங்க அங்கித் ராணா வெயிட் பண்றாரு. மேட்ச் இன்னும் கையில இருக்கா? பழனி டஸ்கர்ஸோட கையில 4 பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ்ல இருக்காங்க. 5 பாயிண்ட் எடுத்தாதான் வெற்றியோட பக்கத்துல போக முடியும் பழனி டஸ்கர்ஸால. ஃபுல் டைமையும் யூஸ் பண்ணிட்டாருங்க. टाइम आउट हम्पी हीरोज. हम्पी हीरोज टाइम आउट எடுத்திருக்காங்க. एक और खाली रेड आओगे अपनी सुन लो. 1 मिनट 11 सेकंड है. 11 सेकंड तो इस ब्राइट में गई. हां पर बोनस नहीं जानी चाहिए. है कोई कि मैं ना 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 वेरी स्लो जी सेकंड का जानी है भाई. हां पूरा टका अगर ना बोनस होगी. हां बोनस होगी तो 5 हो जाए. तो गाना करो यार आराम से खेल. क्या टच मारे तू कौन दी दे रहे हो? बोनस बताओ वो हमारे एक ना वैसे तो गाना करियो. रेड இங்க தீயா இருக்காங்க ஹம்பி ஹீரோஸ். टाइम आउट ओवर. செகண்ட் ஹாஃப் ஓட டைம் அவுட்டும் இங்க முடியுது. டூஆடை ரெடிக்கு வந்திருக்காருங்க. சோ கண்டிப்பா இங்க போனஸ் கொடுக்க கூடாதுன்னு தான் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஹரிஷ்க்கு டச் பாயிண்ட் வேணும். ரொம்ப குரூஷியலான ரைடுக்கு வந்திருக்காருங்க. சோனு கிட்ட அந்த டச்சை ட்ரை பண்ண பாக்குறாரு. ஹரிஷ் அவுட். 1 பாயிண்ட் हम्पी हीरोज. ஹரிஷ் அவுட்டுங்க. செல்ஃப் அவுட் ஆகுறாரு. அவுட் ஆஃப் பவுண்ட் லாபியை டச் பண்ணிட்டாரு. இங்க வாய்ப்புங்கிறது மிக குறைவுங்க. ஹம்பி ஹீரோஸ் அந்த வெற்றியை தட்டிக்கிட்டு போக போறாங்களா? கடைசி நிமிஷத்துல இருக்கும். 5 பாயிண்ட் லீடிங்ல இருக்காங்க ஹம்பி ஹீரோஸ். மறுபடியும் ஒரு டச் பாயிண்ட். 1 பாயிண்ட் हम्पी हीरोज. ஹம்பி ஹீரோஸ்க்கு ஒரு பாயிண்ட் கிடைச்சிருக்குங்க. ऑब्जेक्ट टाइम आउट. कोच साहब प्लीज कम. கோச்சுக்கு இங்க ஒரு கிரீன் கார்டு கொடுக்க போறாங்க. ஆனா அவர் அதெல்லாம் பெருசா எடுத்துக்க போறது இல்லங்க. கொடுத்தா கொடுங்க நான் வச்சுக்கிறேன்னு போறாரு. ஹம்பி ஹீரோஸோட கோச் இங்க கெத்த காமிச்சிட்டு இருக்காருங்க. சோ டிஃபெண்டிங் சாம்பியன்ஸ் இங்க தங்களோட சாம்பியன்ஷிப்பை உறுதி பண்ணிக்கிறாங்க. இதுதான் கடைசி ரைடா இருக்குமா? முகிலனுக்கு ஒரு டச். पल्ली टस्कर्स नंबर 50 आउट. ஜெஸ்ஸி நம்பர் 50ங்க. ரெட். சோ இன்னைக்கு இந்த மேட்ச்ல வெற்றி ஹம்பி ஹீரோஸ்க்கு தாங்க. கண்டிப்பா ஹம்பி ஹீரோஸ் தான் இம்முறையும் சாம்பியன் ஆகுறாங்க. இந்த வின்டர் எடிஷனோட சாம்பியன்ஸ் ஹம்பி ஹீரோஸ். பழனி டஸ்கர்ஸ் கடைசி வரைக்கும் போராடினாங்க. ஆனா ஒரு சப்போர்ட் கிடைக்கலங்க சுதாகருக்கு. அதுதான் வருத்தம். இங்க ஹம்பி ஹீரோஸ் வின் பண்றாங்க. இந்த யுவா கபடி சீரிஸ் வின்டர் எடிஷன் 2022ஓட சாம்பியன்ஸ் ஹம்பி ஹீரோஸ். பழனி டஸ்கர்ஸ் ரன்னரா செலக்ட் ஆகுறாங்க. ஒரு டெபியூட்டண்டா உள்ள வந்தாங்க பழனி டஸ்கர்ஸ். பல சிக்கல் பல போராட்டங்களுக்கு அப்புறம் இந்த ஃபைனல் மேட்ச்ல வெற்றி கிடைக்காட்டியும் ஒரு அருமையான கேம் கொடுத்திருக்காங்க பழனி டஸ்கர்ஸ். பழனி டஸ்கர்ஸ்க்கு வெற்றி கிடைக்கலனாலும் இங்க சுதாகர் தி மேன் பாயிண்ட் அள்ளி குமிச்சிருக்காருங்க. மறுபடியும் அவரோட சைட்ல இருந்து ஒரு தனி மனிதரின் போராட்டம் இங்க முடிவுக்கு வருது. பழனி டஸ்கர்ஸ் அருமையான முயற்சி. பாராட்டுக்கள் தெரிவிக்கணுங்க கண்டிப்பா. இளவரசன் கடைசி வரைக்கும் கூல லூஸ் பண்ணாம நிறைய டெக்னிக்ஸ் நிறைய பிளான்ஸ் கொடுத்தாரு பழனி டஸ்கர்ஸ்க்காக. இங்க வெற்றி கொண்டாட்டத்துல இருக்காங்க ஹம்பி ஹீரோஸ். பழனி டஸ்கர்ஸும் சும்மா இல்லங்க. ஃபைனல்ஸ் வரைக்கும் வந்திருக்காங்க. ஒரு டெபியூட்டன்ட் டீமா உள்ள வந்து டிஃபெண்டிங் சாம்பியன்ஸை மோதி இருக்காங்க. யுவா கபடி சீரிஸ் வின்டர் எடிஷன் 2022ஓட சாம்பியன் ஹம்பி ஹீரோஸ். ஹம்பி ஹீரோஸ் தங்களோட 2வது சாம்பியன்ஷிப்பை இங்க உறுதிப்படுத்திக்கிட்டாங்க. என்ன ஒரு மேட்சுங்க.
ஒரு அருமையான மேட்ச் முடிவுக்கு வந்திருக்கு. 7 கத்ரி ஆரம்பத்திலே இருந்தே உதவி செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. அங்கித் ராணா அண்ட் 7 கத்ரி 2 ரைடர்ஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க. நல்லா நோட் பண்ணுங்க. ஆனா பழனி டஸ்கர்ஸ்ல சுதாகர் மட்டும்தான் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்திருக்காரு. இந்த மேட்ச்ல சூப்பர் 10 கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்காரு. 2 சூப்பர் 10 கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்காங்க ஹம்பி ஹீரோஸ்ல. அண்ட் டிஃபென்ஸ் சொல்லவே வேணாங்க. ஹம்பி ஹீரோஸோட டிஃபென்ஸ் கிட்டே இருந்து கண்டிப்பா எந்த டீமா இருந்தாலும் கத்துக்கிட்டே தான் ஆகணும். ரொம்ப டீசெண்டா இருந்தாங்க டிஃபென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும். சுதாகர் தனிக்காட்டு ராஜாவா இன்னைக்கு போராடி இருக்காருங்க. எதிர்பார்த்த வெற்றி பழனி டஸ்கர்ஸ்க்கு கிடைக்கல. ஆனா இன்னைக்கு என்ன நடந்திருக்குன்னு பாருங்க. இதுதாங்க பரிதாபம். சுதாகர் தான் இன்னையோட பெஸ்ட் ரைடர். 16 ரைட் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்திருக்காரு. ஒருவரா முயற்சி பண்ணிருக்காருங்க இந்த மொத்த மேட்ச்லயும். இன்னையோட பெஸ்ட் டிஃபெண்டர் வெறும் 3 டேக்கிள் பாயிண்ட்ஸ் தான் எடுத்திருக்காரு ஆஷிஷ் மாலிக். ஆனா இன்னையோட பெஸ்ட் டிஃபெண்டர் அவரா தான் இருக்காரு. ரைட் பாயிண்ட்ஸ்ல எக்கச்சக்க பாயிண்ட் கிடைச்சிச்சு. டாக்கிள்ஸ்ல 2 பாயிண்ட்ஸ் தான் லீட் பண்ணிருக்காங்க. இங்க சுதாகருக்கு சப்போர்ட் கிடைக்கலங்க. இன்னையோட பெஸ்ட் ரைடர். ஸோ இந்த ஒட்டுமொத்த டோர்னமெண்ட்டோட பெஸ்ட் ரைடரும் இவர் தான் சுதாகர் வித் 16 ரைட் பாயிண்ட்ஸ். 16 ரைட்ல 16 ரைட் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்திருக்காரு. 100% ஸ்ட்ரைக் ரேட் வச்சிருக்காருங்க. வேற என்னதாங்க செய்ய முடியும் இவரால? ஸோ சுதாகர் அவரோட முழு எஃபர்ட்டை இங்க காமிச்சிருக்காருங்க. இன்னைக்கு மேட்சோட பெஸ்ட் ரைடர் பெஸ்ட் டிஃபெண்டர் அண்ட் இந்த ஒட்டுமொத்த எடிஷனோட பெஸ்ட் டிஃபெண்டர் இவர் தாங்க ஆஷிஷ் மாலிக். 6 டாக்கிள்ஸ்ல 3 சக்சஸ்ஃபுல் டாக்கிள்ஸ் நிகழ்த்தியிருக்காரு. 50% வச்சிருக்காருங்க. ஸோ இன்னைக்கு வின் பண்றாங்க ஹம்பி ஹீரோஸ். ஹம்பி ஹீரோஸோட டேவா தான் இன்னைக்கு இருந்திருக்கு. செமி ஃபைனல்ஸ்ல ஒரு வெற்றி கிடைச்சு உள்ள வந்தாங்க. Swaraj Tractors top 3 rider in this edition. Sudhakar with 310 right points. கண்டிப்பா இதுல அப்டேட் இருக்கு. ஏன்னா இன்னைக்கு மேட்ச்லயும் ஒரு 16 பாயிண்ட் எடுத்திருக்காரு. ஏற்கனவே 304 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்திருந்தாரு. பிளஸ் 16 பாயிண்ட்ஸ் தான் 320 பாயிண்ட்ஸோட சுதாகர் தான் முதல் இடத்துல இருக்காரு. இந்த ஒட்டு மொத்த எடிஷனோட டாப் ரைடருங்க சுதாகர். எலிமெண்டர் 6ல ஒரு வெற்றி கிடைச்சிச்சு. அதனாலதான் ஃபைனல்ஸ்க்கு குவாலிஃபை ஆனாங்க பழனி டஸ்கர்ஸ். ஆனா ஃபைனல்ஸ்ல ஒரு தோல்வி தாங்க கிடைச்சிருக்கு. சுதாகரன் கோ கடும் முயற்சிக்கு அப்புறம் இங்க தோல்வி அடைஞ்சிருக்காங்க. ஹம்பி ஹீரோஸ் கேமை வின் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ சுதாகரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். சுதாகர் கொஞ்சம் நஞ்சம் இல்லைங்க, அவரோட முழு திறமையையும் இங்க வெளிப்படுத்தி இருக்காருங்க. இந்த யுவா கபடி சீரீஸ் வின்டர் எடிஷன் 2022 ஒரு பொன்னான சீசனா இருந்திருக்கு சுதாகருக்கு. சுதாகரோட கரியர்ல கண்டிப்பா அடுத்த ஒரு பெரிய ஸ்டெப்புக்கு இந்த ஒரு எடிஷன் ஒரு நல்ல உறுதுணையா இருக்கும். உலகம் முழுவதும் பிரபலம் ஆயிருக்காருங்க சுதாகர் இந்த எடிஷன் மூலமா. ஆஹா, கிட்டத்தட்ட 400 ரைட்ஸ்ல 320 சக்சஸ்ஃபுல் ரைட் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்திருக்காருங்க. 150க்கும் மேற்பட்ட
வீரர்கள் கலந்துக்கிட்ட இந்த எடிஷன்ல இங்க த டாப் ரைடரா செலக்ட் ஆனது சுதாகர் தாங்க. சுதாகரோட எக்ஸ்ட்ராடினரி ஸ்கில்ஸை தான் இங்க பார்த்துட்டு இருக்கோம். அண்ட் ஆஷிஷ் மாலிக் டிஃபென்ஸ்ல ஸ்கோர் பண்றது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாதுங்க. வெறும் 3 பாயிண்ட் எடுத்து இன்னைக்கு ஒரு பெஸ்ட் டிஃபெண்டரா செலக்ட் ஆயிருந்தாலும் 173 டாக்கிள்ஸ்ல 115 சக்சஸ்ஃபுல் டாக்கிள்ஸ் நிகழ்த்தியிருக்காரு. ஆஷிஷ் மாலிக் 15 ஹை ஃபைஸும் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காருங்க. ஸோ அதன் காரணமாக தான் பெஸ்ட் டிஃபெண்டரா செலக்ட் ஆயிருக்காரு ஆஷிஷ் மாலிக். ஆஷிஷ் மாலிக் ஒரு அற்புதமான டிஃபெண்டர். கண்டிப்பா இவருக்கும் ஒரு நல்ல எதிர்காலம் காத்துட்டு இருக்குங்க. இந்த வருடத்தோட PKL இப்பதான் முடிஞ்சிருக்கு. ஸோ இன்னும் சீசன்ஸ் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு. சுதாகர் இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்குன்னு அவரே பேட்டியில சொல்லியிருந்தாரு. ஸோ கண்டிப்பா ஒரு உதவியா இருந்திருக்குங்க இந்த எடிஷன் அவருக்கு. ஹம்பி ஹீரோஸ் சாம்பியன்ஸ் ஆஃப் யுவா கபடி சீரிஸ் வின்டர் எடிஷன் 2022. வெற்றியும் தோல்வியும் வீரனுக்கு சகஜம். இங்க தில்லான ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸை கொடுத்திருக்காங்க பழனி டஸ்கர்ஸ். அருமையான சவால் நிறைஞ்ச போட்டியா இருந்ததுங்க. பழனி டஸ்கர்ஸ் லீட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஹம்பி ஹீரோஸ் லீடை தக்க வச்சுக்கிட்டாங்க முதல் பாதியில. இரண்டாம் பாதி கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஆனா பழனி டஸ்கர்ஸ் கடைசி நிமிஷத்துல டிஃபென்ஸ்ல நிறைய கோட்டை விட்டாங்க. அதன் காரணமா இன்னைக்கு இந்த வெற்றி கோப்பையை லிஃப்ட் பண்றாங்க ஹம்பி ஹீரோஸ். யுவா கபடி சீரிஸோட வின்டர் எடிஷன் 2022 போஸ்ட் மேட்ச் பிரசன்டேஷன் காத்துக்கிட்டு இருக்குங்க. கண்டிப்பா இந்த ஃபைனல்ஸோட போஸ்ட் மேட்ச் பிரசன்டேஷன்ல நிறைய விருதுகள் கொடுக்க போறாங்க. நிறைய சீஃப் கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க. கண்டிப்பா பிரசன்டேஷனை வெயிட் பண்ணி பாருங்க, அருமையா இருக்கும். ஸோ கடைசி முறையா உங்ககிட்ட அனைவர்கிட்ட இருந்தும் ஒரு டாடா பை பை சொல்லி விடை பெற போறேன். கண்டிப்பா உங்களோட சப்போர்ட் ரொம்ப அதிகமாவே கிடைச்சிருக்கு எங்களுக்கு. தமிழ் காமெண்ட்ரியை ரொம்ப அருமையா வரவேற்றிருக்கீங்க. கண்டிப்பா அடுத்த எடிஷன்ல முதல் மேட்ச்ல இருந்தே உங்களுக்காக தமிழ் காமெண்ட்ரி வழங்கப்படும். கண்டிப்பா உங்களுக்கு அஷூரன்ஸ் கொடுக்கப்படுது இந்த இடத்துல. யுவா கபடி சீரிஸ் வின்டர் எடிஷன் 2022 மிக விரைவில் அடுத்த எடிஷன்ல உங்க எல்லாரையும் நாங்க வந்து மீட் பண்ண போறோம். இம்முறை தமிழில். ஸோ அனைத்து போட்டிகளும் உங்களுக்காக தமிழில் வழங்கப்பட போது. யுவா கபடி சீரிஸ் வின்டர் எடிஷன் 2022 இனிதே இந்த இடத்துல கம்ப்ளீட் ஆகுதுங்க. ஸோ உங்க எல்லாரையும் விட்டு பிரியறதுக்கு மன வருத்தமாக தான் இருக்கு. பழனி டஸ்கர்ஸ் ஒரு வின் எடுத்திருந்தாங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாவே டாடா பாய் பாய் சொல்லிட்டு போயிருக்கலாம். ஆனா உங்களோட சப்போர்ட் அண்ட் பிளெஸிங்ஸோட நான் உங்ககிட்ட இருந்து இப்ப விடை பெறுறேன். நான் உங்கள் பிரகாஷ். நன்றி, வணக்கம்.
அப்படின்னு சொல்ல வரணும். क्या है रास्ते क्या है हौसला हो तो फासले क्या है a very pleasant and a charming good evening ladies and gentlemen one last time I am here your presenter Harshit Sharma huge welcome in the post match presentation of the final. Now we would like to thank our partners, our associate partners, Swaraj Tractors, broadcast partner Fan Code, fantasy partner Dream 11, physio partner UEM. और चलते हैं आगे की तरफ और आज हमारे साथ प्रेजेंटेशन में जुड़ने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व जिनके बारे में हमने बहुत सुना है, जाना है, पहचाना है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ पौंडीचेरी. कैन वी हैव द ग्रेट राउंड ऑफ अपलॉड फॉर द एन रंगा स्वामी सर. इनके बारे में शायद जितना कहा जाए उतना कम होगा. एक अलग औहदे के साथ ये व्यक्तित्व आता है और जिस तरह से पौंडीचेरी और तमाम देशों के साथ यहाँ पर इनका रिलेशन है वो अद्भुत रहा है और क्या खूबसूरती के साथ इनकी जितनी तारीफ की जाए शायद उनकी उतनी कम होगी. और इस फाइनल मैच में हमारे साथ जुड़कर वो ग्रेस यहाँ पर इन्होंने जोड़ दिया है. फिनोमिनल पर्सनैलिटी, एक बहुत अच्छे लीडर और साथ ही साथ उनका अच्छा व्यक्तित्व, ह्यूमन बीइंग कितने कमाल के हैं ये हम सभी ने वहां पर जाना. और हमारे साथ आज अगर वो जुड़े हैं तो बहुत प्रबलता है हमारे लिए. हमारे साथ एक बहुत ही ऐश्वर्यशाली क्षण है कि वो हमारे साथ अपना अमूल्य समय निकालकर प्रदर्शित हुए, हमारे साथ मौजूद हुए. बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से द चीफ मिनिस्टर ऑफ पौंडीचेरी एन रंगा स्वामी सर. Really important because that presence of முதலமைச்சர் ஐயா நீங்க இங்க வந்தது நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா. மிக்க மகிழ்ச்சி. ஏன்னா புதுச்சேரி போல இந்த ஒரு ஊர் அதிகமாக சுற்றுலா பயணிகள் வர ஒரு ஊர். இங்கே வந்து எல்லா சுற்றுலா பயணிகளுக்கும் நீங்கள் வந்து கொடுத்த எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் சரி, இல்லை நம்மளுக்கு இருக்கிற இங்கே ஒரு பாதுகாப்பும் சரி, எல்லாம் உங்களால தான் ஐயா. ஸோ புதுச்சேரியோட பேர் இன்னைக்கு இந்தியா முழுக்க உலகம் முழுக்க பிரபலமாக இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் தான் முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு சொல்லலாங்கய்யா. உங்களுடைய வாழ்த்து நம்ம இளைஞர்களுக்கு இல்லை எல்லாம் இந்த கபடி வீரர்களுக்கு ரொம்ப தேவை. உங்கள் நேரத்தை ஒதுக்கி இரவு 10:30 மணிக்கும் நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து எல்லாரையும் வாழ்த்துறது நமக்கு மிக்க மிக்க மகிழ்ச்சி. நம்மளுடைய புண்ணியங்கய்யா. நன்றிங்க நீங்கள் இங்கே வந்ததுக்கு. And now we are heading towards the some of the very big awards. और चलते हैं अब यहाँ पर बड़े अवार्ड्स की तरफ. ये फाइनल मुकाबला आप सभी ने देखा, जो विलासपूर्ण परिस्थिति इस मुकाबले में यहाँ पर काबिज हुई है वैसा अभी तक कबड्डी को हमने देखा नहीं है. बहुत ही बेहतरीन कबड्डी का गेम यहाँ पर सभी के दिलों में दौड़ा है. पर चलिए अब सीधा चलते हैं यहाँ पर अवार्ड्स की तरफ और अवार्ड्स की शुरुआत करना चाहेंगे विद स्वराज ट्रैक्टर्स रीडर ऑफ द मैच के साथ. तो एक बार फिर से यहाँ पर तमिलनाडु के लड़के ने मचाया है पूरा शोर क्योंकि ये है माइटी Stormy Sudhakar Palani Tuskers के a check of ₹20,000. और आइए देखते हैं इनके लाजवाब प्रदर्शन को. Oh, what a real recognition is Stormy Sudhakar. 16 raid points and 16 raids that he's put in today. And he might not be really happy because he did not win the gold, but he'll have to be settling. अब चलिए समय है स्वराज ट्रैक्टर्स डिफेंडर ऑफ द मैच का. स्वराज ट्रैक्टर्स डिफेंडर ऑफ द मैच की तरफ चला जाएगा. इस खिलाड़ी ने सितारे के तौर पर प्रदर्शित किया है और अपने आप को कबड्डी के फरिश्तों में पनाह किया है. ये हैं हम्पी हीरोज के द सेंसेशनल कॉर्नर आशीष मलिक. आइए देखते हैं इनके प्रदर्शन को. Even though he did not get a high five today, he made sure the blocks came in at the right time, attacked the raiders at the right occasion, and then holding on to his nerves was much, much needed. चलिए अब समय है स्वराज दबंगेबाज ऑफ द मैच का. तो एक खिलाड़ी
देखिए ये दौर का खिलाड़ी है, ये जमाने भर का खिलाड़ी है, इसे आप एक मैच से इनकी प्रतिभा को नहीं दर्शा सकते और लगातार मैच दर मैच सीजन दर सीजन अपने आप को इस खिलाड़ी ने प्रूव किया है। ये हैं हम्पी हीरोज के द रियल पंगेबाज स्वराज, द पंगेबाज ऑफ द मैच का अवार्ड जीतेंगे अंकित राणा। आइए देखते हैं इनके प्रदर्शन को। When it was needed, he was there, putting in all those quick raids and making sure he actually disturbed the defense of Palani Tuskers. The C formation never came in and he rattled them left, right and center. और चलिए ये थे इस बड़े मुकाबले के बड़े अवार्ड, पर अभी समय है वो टूर्नामेंट अवार्ड की तरफ चलने का। सीजन में यहाँ पर हमने बहुत सारे ऐतिहासिक क्षण देखे और कबड्डी की दीवानगी में जब जब लिखा जाएगा ये एडिशन हमेशा बहुत ही सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। अब चलते हैं टूर्नामेंट अवार्ड्स में बेस्ट रेडर ऑफ द टूर्नामेंट के साथ। ये खिलाड़ी मुझे नहीं लगता कि किसी गैसेस की आवश्यकता है, इस खिलाड़ी में बहुत सारी विविधताएं हैं, बहुत सारी ताकत है। ये है पलनी टस्कर्स के वेरी ओन सुपरस्टार एम सुधाकर और इनके लिए एक शानदार सा चेक और 50,000 प्लस एक शानदार सी ट्रॉफी। Strong, when it comes, it strikes. இடி கீழே இறங்குனா கண்டிப்பா தாக்கிட்டு தான் மறுபடியும் வாபஸ் போகும். அந்த மாதிரி தாக்கிருக்காரு இன்னைக்கு சுதாகர். और 320 रेड पॉइंट्स लाना एक एडिशन में ये मजाक का खेल नहीं है, बहुत अद्भुत खेलता है खिलाड़ी। पर चलिए रेडर मुकाबले जिताते हैं, डिफेंडर्स आपको सीजन जिताते हैं। समय है बेस्ट डिफेंडर ऑफ द टूर्नामेंट आशीष मलिक। बहुत ही प्राउड होता है जब आप बेस्ट डिफेंडर में इनका नाम लेते हैं और इन्हें भी मिलेगा चेक और 50,000 प्लस एक शानदार चमचमाती हुई ट्रॉफी। Top defender of the YUVA Kabaddi Series Winter Edition, and today also he was there stopping the storm. Ashish Malik really deserves this. और चलिए इन 18 साल के लड़कों ने क्या कमाल किया है। आशीष मलिक की हमने बात की, बट अब समय है अगले अवार्ड की तरफ प्रस्थान करने का। अवार्ड होगा मोस्ट इफेक्टिव रेडर ऑफ द टूर्नामेंट। तो आई होप कि जिस तरह से इनके रेड पॉइंट्स है उतने ही इफेक्टिवनेस ये हमेशा अपने आप में दर्शाते हैं। वन मोर टाइम फ्रॉम द टीम ऑफ पलनी टस्कर्स, ही इज द बिगेस्ट हंटर एम सुधाकर, चेक और 5,000। This keeps coming, isn't it? The way he's done his job in this entire season, it's fabulous. रेडर्स के साथ साथ डिफेंडर्स कितने इफेक्टिव होते हैं, आइए उसके बारे में बात करते हैं। अब सीधा यहाँ पर चलेंगे मोस्ट इफेक्टिव डिफेंडर ऑफ द टूर्नामेंट, और हम्पी हीरोज के इस डबल आर ने ट्रिपल आर वाला काम किया है। ये हैं राहुल राठी, इन्हें दिया जाएगा चेक ऑफ 5,000। Well deserving as well for Rahul Rathi to be the most effective defender of this tournament. He's come in whenever it's needed. इफेक्टिव डिफेंडर, इफेक्टिव रेडर्स की हमने बात की है। सीधा अब अगले अवार्ड्स की तरफ चलते हैं जो है डू और डाई स्पेशलिस्ट ऑफ द टूर्नामेंट। और इसका नाम देखते हुए, इस परिचय की तरफ अगर जाते हुए मुझे बहुत प्राउड हो रहा है, क्योंकि एक और यंग गन, ब्लेजिंग गन यहाँ पर परफॉर्म किया है। वो है पंचाला प्राइड के रवि साकेत। वेरी प्राउड, और पंचाला प्राइड के वेरी प्राइड प्लेयर रवि साकेत को जाएगा ये अवार्ड। In place of Ravi Saket, there'll be a man who will be receiving it and giving it to him. और अब समय होगा आगे प्रस्थान करने का। आगे प्रस्थान करते हैं सुपर टैकल स्पेशलिस्ट ऑफ द टूर्नामेंट। पंचाला प्राइड ने अपनी जगह यहाँ पर भी प्राप्त की है। इस खिलाड़ी ने एक बार फिर से द हॉक वाला काम किया है, हंट किया है रेडर्स को और चैन की सांस बिल्कुल नहीं लेने दी है। ये है पंचाला प्राइड के अंकित सिंह, द परफेक्ट राइट कॉर्नर। Yeah, once again it'll be received by him and it will be handed over to Ankit Singh as well. बात सुपर रेड की यहाँ पर, और चलते हैं अब यहाँ पर सुपर रेड की तरफ। सुपर रेड स्पेशलिस्ट ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं चूला वीरज के अर्जुन द एक्सप्रेस राठी।
What a huge performer he is. Arjun Radhi, lazy elegance, वीरों की याद दिलाता है खिलाड़ी. Versatile, विविधता. चलते हैं मल्टी पॉइंट रेड स्पेशलिस्ट ऑफ द टूर्नामेंट. मल्टी पॉइंट के स्पेशलिस्ट जो रहे हैं, जो अपने लक्ष्य को लगातार बांध कर आते थे, अपने दिलों और दिलों में सोच कर आते थे. ये है मुर्तल मैग्नेट्स के लक्ष्य कुमार. इन्हें भी मिलेगा चेक और रुपीज 5000. Really important race that he's put in, multi-point race specialist. He did not go through and play the entire matches for the Murtal Magnets because of the injury concern. But he made an impact when he was there. All these awards will not go for this lad. Now the time. आइए आप सभी को बताते हैं जिन्होंने शुरुआत से लेकर अंत तक लगातार बहुत सारे तमाम दर्शकों की उम्मीद को यहाँ पर बांधा रखा. एक ख्वाब लेकर ये टीम आ रही थी कि अपने डेब्यू एडिशन में जाते ही यहाँ पर तहलकामा मचा देंगे, और वो यहाँ पर इनका सफरनामे की बात करें तो क्या अद्वितीय रहा है. जो इन्होंने प्रदर्शन दर्शाया है, अनडाउटेडली ये यहाँ पर दिलों के सरताज बन रहे हैं. यानी कि हम जा रहे हैं रनर अप मेडल्स की तरफ. हमारी रनर अप टीम पूर्णतः तैयार है. पालनी टस्कर्स डेब्यू में आने के बाद, पदार्पण करने के बाद अगर आप ऐसा खेल रहे हैं, हैट्स ऑफ. चलते हैं यहाँ पर हर एक खिलाड़ी को बुलाने. सबसे पहले हम बुलाने चाहेंगे श्री मुकेश कन्नन को. This is the all-important silver medallions that has been awarded by. अब चलते हैं उस कॉर्नर की तरफ जो वेलू के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि वेलुवन. माइंड ब्लोइंग खिलाड़ी, लगातार अपने आप में बहुत कुछ सर्वस्व रचा है. मोकिलन, द स्ट्रेंथ एंड पार्ट. और जिनके नाम में ही शक्ति आती है, आप सभी शायद समझ सकते हैं कि कितनी शक्तिशाली वो खिलाड़ी है. शक्तिवेल, one of our very favorite, none other than Mr. Sudhakar. The magnificent and the mind-blowing Masana Muthu. Huge role इन्होंने भी अदा किया है, वो हैं हरीश. हर एक उज्जवल खिलाड़ी. धन शेखर की भी बात करनी होगी, इनका भी भविष्य बहुत उज्जवल है. स्पेशल राइट कॉर्नर प्रभाकरन. और जिनमें 2 बार हरि का नाम आता है, यानी कि हरि हरसुदन. और अब समय आएगा कलई अर्सन को बुलाया जाए. रेड और डिफेंस के मास्टर है ये खिलाड़ी. एंड वेरी जीनियस गोकुल लक्कनन. और जितना बड़ा रोल टीम का होता है, उतनी टीम मैनेजर्स का भी होता है. तो चलिए अब मैं मैनेजर कृष्णा यादव जी को इनवाइट करना चाहूंगा यहाँ पर. एंड नाउ अलोंग विद द सुपर स्किपर कोच को भी मैं इनवाइट करता हूं. संजीवी सर एंड एलिवर्सन सर, प्लीज आप आए और कलेक्ट करें इंडिविजुअल मेडल्स के साथ a check of rupees 10 lakhs, as you are the runner up and the proud runner up of this winter edition. Fantabulous, mind-blowing, tremendous, relentless. They are the first team to becoming their title defense इन्होंने किया है. ये हैं हमारे हम्पी हीरोज, जो प्रेशर सिचुएशन में जानते हैं कि कैसे खेलना है, कैसे यहाँ पर तमाम दर्शकों के दिलों को जीतना है. तो चलिए अब विजेता टीम के विजेता खिलाड़ियों को यहाँ पर बुलाने का समय आ चुका है. सबसे पहले शुरुआत करेंगे जो टीम के बड़े गौरव हैं, गौरव कुमार के साथ. तो चलिए आज फिर से वर्षा है खिलाड़ी, खतरा बना है सावन, none other than खतरी. बड़े योग्यशाली डिफेंडर है योगेश दहिया. एक और खिलाड़ी महज 12th की एग्जाम देकर यहाँ आए हैं और अपने आप को बहुत अद्भुत कर दिखलाया है. और चलते हैं अगले नाम की तरफ जो है रोहित नंदल, रोहित कुमार. The end specialist and the ankle hold specialist Sonu Mahendra.
और जिन्होंने कवर की पोजीशन पर किया है रेडर्स को कवर, वो है सचिन मेनपाल। अब अगले नाम को मैं बताने जा रहा हूं। जब जब इस खिलाड़ी को यहां पर मौका मिला है तब तब इन्होंने आके अभिषेक किया है, यानी कि अभिषेक कुमार। ये है द रियल जेम अंकित राणा, द रूथलेस राहुल राठी। अगले नाम जिन्होंने कर्म बहुत अच्छे किए और टीम को यहां पर विजेता भी बनाया है, करमवीर ठाकुर। और कभी भी हम्पी पर अंकुश आया नहीं, पर अभी अंकुश यहां पर आ रहे हैं हमारे साथ। अमित राठी, आपका स्वागत करते हैं हम। और अब बुलाना चाहेंगे टीम के मैनेजर को, जिनके चेहरे पर हमेशा रौनक नजर आई है, वो है रौनक सैन। अब जरा सीट की पेटियों को बांधे रखिए, क्योंकि आ रहे हैं हमारे विजेता टीम के दमदार कप्तान और उनके कोच राजकुमार साहब और आशीष मलिक। एक शानदार चेक ऑफ ₹20 लाख। ये प्राइज मनी नहीं है, ये सिर्फ वो चेरीज है ऑन द केक जिनकी योग्यता को आगे बढ़ाने में मदद करेगा और मददगार आप सभी का साथ रहा है हमारे साथ निरंतरता के साथ। अब मैं हमारे स्पेशल गेस्ट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अलॉन्ग विद विकास गौतम सर कि प्लीज आप हमारी पूरी हम्पी हीरोज टीम के साथ चैंपियंस बोर्ड आपका तहे दिल से इंतजार कर रहा है। हमारे स्पेशल गेस्ट एंड रंगास्वामी सर से रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज सर आप यहाँ पर आए और फेलिसिटेट करें, क्योंकि आपके हाथों से जब ये ट्रॉफी हमारे खिलाड़ियों को मिलेगी एक नए उत्साह पर ये कायम हो जाएगा। और ये है शेरशक प्रदर्शन, ये है शेर वाला प्रदर्शन, दहाड़े हैं यहाँ पर हम्पी हीरोज। Champions of the YUVA Kabaddi Series Winter Edition, Hampi Heroes, defending it for the first time ever. Defending champions, taking their title back. What an achievement here. क्या खेले हैं ये पूरी टीम, मजेदार लाजवाब प्रदर्शन के साथ इस टीम ने अपने आप को बताया है कि कैसे सीजन दर सीजन, एडिशन दर एडिशन, मैच दर मैच अपने हीरोज को स्वयं आपको कंट्रीब्यूट कर कर आगे ले जाना है। माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस, वो एडजेक्टिव्स कम पड़ जाते हैं जब आप इनकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं। विलासपूर्ण ऐश्वर्यशाली प्रदर्शन, नो डाउट कभी भी ऐसा लगा नहीं कि ये बोगस नजर आए, हमेशा दे आर लुकिंग मोर पावर मोर स्ट्रेंथन के साथ। And receiving it in the presence of Honorable Chief Minister, that is Rangaswamy Ayya. மறுபடியும் மிக்க மிக்க மகிழ்ச்சி, மிக்க நன்றிங்க ஐயா. நீங்க வந்தீங்க, எல்லாரையும் வாழ்த்துனதுக்கு நாம ரொம்ப ரொம்ப கொடுத்து வச்சவங்க ஐயா. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அப்புறம் விளையாட்டுக்காக நீங்க செஞ்சிருக்கிற இந்த ஒரு சேவை வந்து ரொம்ப மேல கொண்டு போகும் புதுச்சேரியை இந்திய அளவுல உலக அளவுல. வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா. உங்களோட ஆசீர்வாதம், உங்களோட வாழ்த்து கபடி மேலேயும் நம்ம இளைஞர் மேலேயும் எல்லா விளையாட்டு மேலேயும் இப்படியே இருக்கும்னு நம்ம விரும்புகிறோம். அதிக காலாண்டுகளாக வந்து நீங்கள் நல்லபடியாக வாழணும்னு கூட நம்ம கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்குவோம் ஐயா. ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க. As we soak in some high points of the finale, Shromi Sudhakar, he did well. But then the defenders today from both the sides never even came up to that expectations of the Raiders. But then they played it within themselves. That's what was more needed. And we've had a very, very good finale here in Puducherry. And everybody watching live and exclusive on Fan Code. I'm Navin Chowdhury alongside with Harshit and the entire crew of YUVA Kabaddi Series. Thanks each and everybody for their time, love and affection on Kabaddi. And we once again request you to come back very soon in the next edition and give us your love. Same passion, same Josh, Jaspa, Junoon
will be carried across. That's it for this edition of the YUVA Kabbadi Series Winter Edition. See you soon in another one very, very soon. As I'm Navin Shourie signing off on behalf of the entire crew of YUVA Kabbadi Series. That's the champion team, Hampi Heroes. The next season, they will have to come back and defend it very soon.